বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম and good evening. আপনারা নিশ্চয়ই ভালো আছেন। আমি আপনাদেরকে এই কোর্সে আমি স্বাগতম জানাই। এই কোর্সটা আমি বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় কন্ডাক্ট করেছি। আপনারা বোধহয় কেউ জানতেও পারেন যে আমি বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি BMA তে ছিলাম। আমি সেখানে 14 বছর চাকরি করেছি। আমি সেনাবাহিনীর একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল, সেটাও হয়তো কেউ জানেন। আমি মাস 4-5 হলেও আমি সেনাবাহিনী থেকে অবসরে এসেছি এবং আমার LPR পিরিয়ড থেকে LPR বিষয়টার সাথে আপনাদের পরিচয় আছে। পুরো 1 বছর যে আমরা ছুটি পাই, সব চাকরিতেই সেই ছুটিটা আছে রিটায়ারমেন্টের পরে। সেই পুরো 1 বছর আমি ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউটের পরিচালক হিসেবে কাজ করেছি। আমার পরিচয়টা আমি হয়তো বিস্তারিতভাবে পরে বলবো। আপাতত আমার পরিচয়টা এরকম যে আমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সেনা শিক্ষা কোরের অফিসার ছিলাম। আমি যদি ইংরেজিতে বলি আপনারা কমফোর্টেবল ফিল করবেন সবাই? Should I speak in English? Mohammad Kabir Hussain, Maskat, Sanoar, Nibir. Problem হবে না স্যার। আচ্ছা। So I served in the Bangladesh Army for long 31 years, and out of these 31 years I have served for 14 years at Bangladesh Military Academy in Chittagong. I think some of you even might have visited there. When you go to Chittagong, short of Chittagong, you are about to get inside the city. The name of the place is Bhattiari. Sitakundu cross করার পরে সীতাকুণ্ডু থেকে চট্টগ্রামে যাওয়ার পথে হাফ অ্যান আওয়ার পরেই বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি আপনাদের বামে পড়বে। সেখানে আমার সুদীর্ঘ সময় চাকরির অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমি ওখানে লেফটেন্যান্ট থেকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পর্যন্ত বিভিন্ন সময় আমি কাজ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ আমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে 3টা কলেজে আমি প্রিন্সিপাল হিসেবে কাজ করেছি। একটা কলেজের আমি প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল ছিলাম, বাকি দুটোতেও আমি কাজ করেছি, ডেপুটেশনের কাজ করেছি। আমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে মিলিটারি একাডেমিতে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে এডুকেশন লাইনের সর্বোচ্চ পদ যেটা ডাইরেক্টর অফ স্টাডিজ, সংক্ষেপে যেটাকে বলে DOS হিসেবে আমি 2বার চাকরি করেছি। আমি বাংলাদেশ আর্মির ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবে ডাইরেক্টর অফ এডুকেশন হিসেবে আমি কাজ করেছি। আমার এগুলো বলার উদ্দেশ্য একটাই, অভিজ্ঞতা মানুষের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। And then whether we like it or not, experience at the end of the day makes the ultimate difference. Someone who is a novice, who is a beginner, that person needs to know a lot during the progress of their service. So from that point of view, I have reflected my experience. And if I say, since I'm from the Army Education Branch, Army Education Corps, I joined the Bangladesh Army in the year 1992. After completing my honors and masters in English from Jahangirnagar University, then I had a military training of 1 year. All along the year 1992, I had 1 year military training, and then I was commissioned. And I have already mentioned you that I have served for long 31 years. I've done my second master's in English language teaching, which is called MA in ELT, English language teaching from BRAC University. Alhamdulillah, I got a first class there. And you will be happy to know that I am a 4 years honors graduate in Chinese language from China. From the Foreign Language University of China, I studied for 4 years with a full government scholarship, and I had an honors in Chinese language from China. You'll be also very happy that just before 17 to 18 days, I completed my PhD from Bangladesh University of Professionals, and that is also in language teaching, English language teaching. And then I've already mentioned you that I'm now the director of our Daffodil Institute of Languages, where currently 4 languages are taught. That is Japanese, Chinese, French, and Arabic. We are going to start the Korean language after 2 days. One Korean teacher is coming,
and their on Japanese teacher is already working with me, and then I'm taking care of, I take the Chinese language classes, and also I take class with the honors students of English department at John at definitely International University. আপনাদের সাথে আজকে প্রথম সেশন, আমরা একটু গল্প করে করে আপনাদের কাছ থেকে আপনাদেরকে একটু ফ্রি করে আপনাদের কি চাওয়া এই কোর্স থেকে, এই যে আপনাদের 16টা ক্লাস হবে, 16 দুগুণে 32 ঘন্টা, এই 32 ঘন্টার সেশনটা ইনশাআল্লাহ আমরা যেদিন শেষ করব, আজকে আপনারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন এই 32 ঘন্টার ক্লাস করার পরে আপনারা যদি একটু পরিশ্রম করেন, আপনাদের কিছু টাস্ক থাকবে, সেটা আপনারা এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসে উপস্থাপন করবেন। আমি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করব যে আপনাদের যে ইমেল অ্যাড্রেস যেটা অ্যাক্টিভ এবং আপনারা প্রায় রেগুলারলি দেখেন, সেই ইমেল অ্যাড্রেসটা আমাদের এই যে গ্রুপটার সাথে আমরা সবাই কানেক্টেড, আমার ইমেল অ্যাড্রেস আপনাদেরকে দিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ। আমরা এই ইমেইলে আপনাদের কাজের যে অ্যাটাচমেন্টগুলো সেগুলো আপনারা এখানে পোস্ট করবেন। যেহেতু আমাদের একটা ক্লাস থেকে আরেকটা ক্লাসের গ্যাপ থাকছে, Joy Chandra Roy, you are welcome. I think you are now in a very noise-free place, and then I think we will be able to hear you very clearly. Joy, am I right? Yes, sir. Yes, sir. আপনার নিকনেম তো মিস্টার জয় হবে, তাই তো? জি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি যেটা বলেছি যে আজকের ক্লাস শেষ হলে এই যে গ্রুপটা ওপেন করা হয়েছে, এই গ্রুপে আপনারা সবাই আপনাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেবেন। আপনাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ থাকবে, আমি যেহেতু এখন বিউপিতে ক্লাস নেই, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি প্রফেশনালসও আমি ক্লাস নেই, আপনাদের ভেতরে প্রতি সপ্তাহে একজন করে আমরা বলবো যে ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ, অনেকটা ক্লাস ক্যাপ্টেনের মতো যিনি থাকবেন, যেমন ধরেন আপনাদেরকে আমি বলেছি যে আপনাদের সবার ইমেল অ্যাড্রেসটা এই গ্রুপে দেওয়ার জন্য, এই কাজটা যিনি ক্লাস ক্যাপ্টেন হিসেবে থাকবেন তার মাধ্যমেও আপনারা এখানে দিতে পারেন, যেটা এখানে আপনাদের পরামর্শ আমি নিব এবং আপনারা যেটা ডিসিশন নেবেন আমরা ইনশাআল্লাহ সেভাবেই আমরা এগোবো। তো সেই হিসাবে দিস ইজ এ গ্রেট প্লেজার ফর মি টু বি কানেক্টেড উইথ ইউ। যদি আপনারা আমরা যদি ভিডিও মোডে কথা বলতে চাই, সেটা হয়তো আমরা কিছুক্ষণ পরে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ। তো আমরা আগে আমাদের পরিচয় পর্বটা শেষ করি। পরিচয় পর্বে আপনারা অবশ্যই উল্লেখ করবেন ছোট করে 3-4টা বাক্য হলেও যে স্পোকেন অ্যান্ড রিটেন ইংলিশে, লিসনিং অ্যান্ড রাইটিংও আসবে একটু পরে, বাট শুরুতে আপনারা এটা উল্লেখ করবেন যে স্পোকেন এবং রিটেন ইংলিশে আপনারা এখন কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন সেটা অনুরোধ করব। আপনার নাম, এখন আপনি কি করছেন, এই ধরনের ইংরেজি এনরিচমেন্ট বা এম্পাওয়ারমেন্ট কোনো সেশন বা কোনো কোর্সের অনলাইন বা অফলাইন আপনারা আগে কখনো অ্যাটেন্ড করেছেন কিনা সেটা একটু উল্লেখ করবেন। এবং ইংরেজি খুব কমফোর্টেবলি বলতে হবে, ইটস লাইক এ ফ্যামিলি। অনেক ফ্যামিলি আছে যে একই ফ্যামিলিতে 10-12 জন ভাই বোনও আছে। আমি এখানে যে কথা আপনারা পাচ্ছি এটা আমরা মনে করছি আমরা একটা পরিবার, স্ট্যান্ডার্ড ফ্যামিলি। উই নিড টু বি ভেরি কমফোর্টেবল, ভেরি ইনফর্মাল। মানুষকে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে আমি মিলিটারি একাডেমিতে চাকরি করে দেখেছি সেটা হচ্ছে শাইনেস। আমরা যেদিন প্রথম সুইমিং শিখেছিলাম সেদিন মনে হয়েছিল যে পানিতে ডুবেই যাব। তখন আত্মীয় স্বজন, বাবা, হয়তো মাও দাঁড়িয়েছিলেন, বোন দাঁড়িয়েছিলেন, ভাই দাঁড়িয়েছিলেন, বাট যেদিন আমরা সুইমিং শিখে ফেললাম সেদিন আর আমাদেরকে কেউ সঙ্গ দেয়নি, অ্যাকম্পানি করে, আমরা নিজেরাই সুইমিং শিখে ফেলেছি। সাইক্লিং শেখাটাও একই রকমের, মোটরসাইকেল চালানো একই রকমের। সুতরাং এই স্কিলটার ব্যাপারে আমি চাই যে এই 16টা ক্লাস শেষ হওয়ার পরে আপনারা সবাই, আমার প্রত্যাশা যেটা সেটা একটু পরে বলছি, আপনাদের বলা শেষ হলে আমি যেটা অনুরোধ করব, আপনি সর্বোচ্চ 2 মিনিটে একটু কাইন্ডলি ঘড়ির দিকে খেয়াল করবেন, স্টপ ওয়াচও হতে পারে। এর ভেতরে আপনি আপনার পরিচয় যেটা বলেছি, আপনার পরিচয়, কোথায় আছেন, কি করছেন, সহজভাবে বলতে হবে। এটাতে
shyness রাখার দরকার নেই, মে বি স্টুডেন্ট অলসো। অ্যান্ড দেন স্পোকেন অ্যান্ড রিটেন ইংলিশে কোনো কোর্স আপনি করেছেন কিনা, করে থাকলে সে ব্যাপারে একটা দুটো লাইন বলতে পারেন, নাও বলতে পারেন। অ্যান্ড দেন কি অবস্থায় আপনি আছেন, ক্যান ইউ স্পিক কনফিডেন্টলি, ক্যান ইউ রাইট অন এনি টপিক উইদাউট দ্য হেল্প অফ চ্যাট জিপিটি, উইদাউট দ্য হেল্প অফ এআই। আপনার মোবাইল দূরে থাকবে, স্ট্রেট ওয়ে আপনি নিজে নিজে যদি লিখতে চান তাহলে আপনি কোনো একটা টপিকের উপরে কনফিডেন্টলি 15 মিনিট, 10 মিনিট, 20 মিনিট, আধা ঘন্টা, 1 ঘন্টা, 2 ঘন্টা, 4 ঘন্টা লিখতে পারেন কিনা। আমরা একটা টপিকের উপরেও 4 ঘন্টা পরীক্ষা দিয়েছি, সেনাবাহিনীতে এরকম পরীক্ষা আছে যে একটা টপিকের উপরে আমরা 4 আওয়ার্স, মানে 240 মিনিটস আমরা পরীক্ষা দিয়েছি। তখনও মনে হয়েছে যে এই সময়টা সাফিসিয়েন্ট না। আপনারা এই কথাটা একটু বোঝার চেষ্টা করেন যে একটা টপিকের উপরে 4 ঘন্টা লেখার পরেও মনে হয়েছে টাইমটা সাফিসিয়েন্ট না, আর একটু 10, 20, 25 মিনিট হলে ভালো হতো। বাট লেখার শুরুতে মনে হয়েছে যে 4 ঘন্টা ধরে কিভাবে একটা টপিকে, তো আধা ঘন্টা, 40 মিনিট, 1 ঘন্টা শেষ হয়ে যাওয়া। এই কথা বলার এটাই উদ্দেশ্য, যখন আপনি কনফিডেন্স অর্জন করে ফেলবেন স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে, লেখার ক্ষেত্রে, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের বলে বলিয়ান হয়ে যখন আপনি লিখতে শিখবেন বা পারবেন, বলতে পারবেন, তখন কারো সহযোগিতা ওভাবে প্রয়োজন হবে না। ইয়েস, ইফ ইউ রিমেন ইন টাচ উইথ এন এক্সপার্ট, আপনার ইমপ্রুভমেন্টটা অনেক ফাস্ট হবে। না হলেও আপনি সেলফ লার্নিং, সেলফ টিচিং এর মাধ্যমে, ডিজিটাল যুগ, গুগলে কি না পাওয়া যায়, চ্যাট জিপিটিতে সবই পাওয়া যায়, ডিপসিকে পাওয়া যায়, এআই তে পাওয়া যায়, সব জায়গাতে পাওয়া, উইকিপিডিয়া। দ্য টেকনোলজি ইজ ওপেন অ্যান্ড উই ক্যান লার্ন ফ্রম এনি সোর্সেস। আলহামদুলিল্লাহ, ইউটিউব রয়েছে, সবই ঠিক আছে। আমি যেভাবে আপনাদের পরিচয়টা দিতে আপনাদের কাছ থেকে আশা করছি, এই বিষয়টাকে আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে। আমি সানোয়ার বলছি, মির্জা সানোয়ার। আমার ধারণা আপনার নিকনেমটা সানোয়ার, রাইট? Yes, sir. Yes, sir. মাসকাত, বোধহয় আপনার নাম মাসকাতই হবে, হুসাইন মোহাম্মদ মাসকাত, এম আই রাইট? জি স্যার, মিশকাত। মিস্টার মাসকাত, মিশকাত, সরি আমার, বাট আপনার এখানে স্পেলিংটা কিন্তু লেখা আছে MASKAT। জি স্যার, অ্যাকচুয়ালি মিশকাত, বাট MES will be better. হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি কিছু মনে করবেন না, যেহেতু আমি MAS পেয়েছি এই জন্য হয়তো আমি মাসকাত বলেছি, বাট আমার মনে থাকবে আপনার নামে, আপনি মিশকাত নামে ডাকুক সবাই, এটা আপনি পছন্দ করেন, মনে থাকবে। আমরা মিস্টার জয় বলছি আপনাকে, জয়চন্দ্র রয়। আমরা মাহমুদা রহমান প্রিয়া, আমরা কি আপনাকে প্রিয়া নামে আমরা ডাকবো, তাই তো? মাহমুদা রহমান প্রিয়া। দেন নিবিড় ভুঁইয়া, আপনার নাম নিশ্চয়ই নিবিড় হবে। Yes, sir. ওকে, আব্দুল্লাহ আল মামুন, আপনার নামটা কি নামে আপনি পরিচিত, পুরো নাম নাকি মামুন? স্যার আব্দুল্লাহ আল মামুন। আচ্ছা, পুরো নামটাই বলতে হবে। জি স্যার। দেন কামস আমার মোহাম্মদ কবির হোসেন, আপনার নাম, আপনি কি নামে পরিচিত? Basically, my family call me Kobi. You can call me Kobi. This is my nickname. আমরা হয়তো মিস্টার কবিরই বলবো। সোহেলি ইসলাম সুচি, আপনার নাম সুচি হবে আমার ধারণা। Yes, sir. And then তাসনিয়া নাইমা, আপনার তো দুটো নামই হতে পারে, বাট আপনি কোন নামে পরিচিত? স্যার আমার নিকনেম নোভা, এখানে আর উল্লেখ নেই আর কি। এই নামেরও বাইরে একটা নাম আছে, তাসনিয়া নাইমা নোভা। মেঘা, MEGHA। স্যার নোভা, NOVA। নোভা, নোভা, নোভা। আমি ঠিক জানি না আপনার নামটা মনে পড়বে কিনা, চেষ্টা করব মনে রাখার জন্য, নোভা নামে আপনাকে ডাকার জন্য। এখানে আমি একজন দুজনকে আমি পাইনি যখন এর আগে ডাকলাম। মাহমুদা রহমান প্রিয়া, আপনি আছেন? আচ্ছা, এখানে কি রাব্বানি স্যার, আপনি আর ইউ রেডি টু টেক দ্য নোটস? Yes, sir. হ্যালো, Yes, sir. Yes, sir. আমরা কি স্টার্ট করতে পারি? Yes, definitely, sir. I'm ready to from beginning. নাও এই জায়গাটা আমাদের ভুল হোক যা হোক, আমরা ইংরেজিতে বলার চেষ্টা করব। এবং আমার অনুরোধ থাকবে, আমি প্রথমে একটা কথা বলছি, সেটা একটু যদি কারো নোট লেখার সুযোগ থাকে, মোবাইলে লেখার সুযোগ থাকে, লিখে ফেলবেন। আমার খুব পছন্দের একটা কথা, সেটা হচ্ছে লেট আস প্রসপার টুগেদার, মানে আমরা একসাথে সামনে যেতে চাই। এই কথাটা একটু আপনারা হয় মোবাইলে লেখেন আর নোট খাতায় লেখেন, যেখানে লিখেন এই কথাটা আগে
আমরা শুরু করার আগে এই কথাটা একটু লিখবেন, let us prosper together. স্যার কাইন্ডলি যদি আরেকবার একটু বলতেন। আমি বলেছি let us, আমি এখানে লিখছি, একটু লেখাটাও আপনারা দেখতে পাবেন। আমি বলেছি let us prosper together. আপনারা হয়তো লেখাটা কেউ না কেউ দেখতে পাবেন, এখন আমি এটা পোস্ট করছি স্ক্রিনে, লেখাটা আপনারা দেখতে পান? জি স্যার দেখতে পাচ্ছি। জয় দেখতে পাচ্ছেন, সানোয়ার আপনি দেখতে পাচ্ছেন? স্যার দেখতে পেয়েছি। আচ্ছা, আপনাদের সবার বয়স আমার থেকে অনেক কম, আমাকে একটু এই সুযোগটা দিতে হবে যে বিকজ সিন্স আই এম 57, আমার বয়স 57 বছর, তো আমি অনেক আমরা ফর্মাল থাকবো, এটা ফর্মাল সেকশন, তারপরেও আমার বয়সের দিকে তাকিয়ে আপনারা আমাকে এই পারমিশনটা দিবেন যে আমি হয়তো সরাসরি আপনাকে নাম ধরেও ডাকতে পারি, আমি আশা করছি যে সেটাকে আপনারা কিছু মনে করবেন না। শুড আই থিঙ্ক সো? শিওর স্যার। থ্যাংক ইউ। তো আমি যদি আপনাকে সরাসরি সানোয়ার বলি বা জয় বলে ডাকি, আব্দুল্লাহ মামুন বা মানে কবির, সুচি, নোভা, প্রিয়া, ইভেন রব্বানি স্যারকেও নাম ধরে ডাকি, রব্বানি স্যার আপনার বয়স আমার অর্ধেক, সুতরাং আপনিও এটাকে সহজভাবে নেবেন। Definitely, sir. Definitely. আমি কি বোঝাতে পেরে? Definitely, sir. Okay, thank you. Pleasure, sir. থ্যাংক ইউ। রব্বানি স্যার আপনাকে দিয়ে শুরু হচ্ছে, মানে আপনার নিজেকে আপনার অ্যাসেস করতে হবে, আপনাকে কিন্তু সবাই শুনতে পাচ্ছে, সবাই আপনাকে অ্যাসেস করবে। আমি যে কারণে let us prosper together যারা লেখাটা দেখতে পেয়েছেন বা শুনতে পেয়েছেন, তার অর্থ হচ্ছে আমরা সবাই মিলে আমরা উন্নতি করতে চাই, সবাই মিলে আমরা সামনে যেতে চাই। সুতরাং আমাদের ভেতরে কারো যদি দুর্বলতা থেকে থাকে, আমরা সবাই মিলে তাকে সহযোগিতা করে, ইন্সপায়ার করে এই 16টা ক্লাসের শেষে আমরা যেন একটা দৃশ্যমান, একটা ট্যাঞ্জিবল, ক্লিয়ার একটা পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই, সেই জায়গাটাই আমার প্রত্যাশা থাকবে। আপনাদের এই সেশনটা ফ্রি অফ কস্ট হচ্ছে, কোনো সমস্যা নেই ইনশাল্লাহ। আমি আশা করছি ভবিষ্যতেও আমি কিছু সেশন ফ্রি অফ কস্ট দিব, আর এ ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত কথা পরে বলবো। আপনাদের সবারই সময় ঠিক 2 মিনিট, 2 মিনিটে আপনি যেটুকু বলতে পারেন প্লিজ সেখানে শেষ করবেন। আপনি শেষে যে বাক্যটা বলবেন, আমি সেই বাক্যটা আমি লিখে দিচ্ছি, সেটা যারা স্ক্রিনে দেখতে পাবেন, আপনার মতো করে আপনি বলতেই পারেন, বাট আমি যেটা লিখছি সেটা একটু দেখার চেষ্টা করবেন। এই এখনই পোস্ট করছি। ছোট্ট একটা বাক্য আমরা বলছি, with this I conclude. স্ক্রিনে দেখেন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হবে আমরা একটা ডিসিপ্লিন মেনটেন করার জন্য। আপনি অন্যভাবে অবশ্যই বলতে পারেন, here I conclude, sir, I have finished my introduction part and this is how I want to introduce myself, যেটা ইচ্ছা সেটা বলতে পারেন, বাট এই বাক্যটাও বলতে পারেন, with this I conclude. রব্বানি স্যার আপনাকে দিয়ে শুরু হচ্ছে, your time starts now. Thank you, sir. Assalamu alaikum. I am Engineer Ghulam Rabbani, and my educational and professional activities actually all of in university level. So my graduation and my post graduation and PhD on specialization on artificial intelligence and machine learning. And in these last 5 years, I already taught various university, and I am tenure in Definitely International University last 4 years, and I am adjunct faculty of Southeastern University.
and recently I'm working some several projects in government projects, two projects, and two patents are already completed, and the next patent will become very soon. And present my professional some activities is going on research and on my professional course, and on my several activities. That's all are actually that means all activities actually based on my specialization. So my vision and mission on it actually AI and machine learning. So since 2019, when I just completed my uh, post graduation, that time I feel that next 10 years actually all over the world, not only South Asia, all over the world actually moving on AI. So if we actually focus on that types of business, that types of business, that means it can be training, it can be professional projects, it can be machineries, it can be tools, it can be sensors, and so many things. That will be the great business for this generation. That's why our vision and mission very focused on AI and machine learning trade. And these course actually help me to communicate international foreigners very fluently, because of I am come from Bengali language, Bengali communication. So I have not natural in a sense. I am not capable to communicate foreigners as a foreign accent and native English accent. That's the reason I want to continue this course with my fellow colleagues and with my participants and so many persons. So I want to learn so many things, not only writing, that actually speaking is a very important to communicate, writing also, because our writing capacity is a very simple strategy. We know we actually can't use any linking words or connected words which actually meaning which makes the meaning very attractive to others. So it's our lackings, so many lackings. This one is one of them. So I feel this course will be help a good communicator, good writer, and good listener, and good speaker also in this trade, in this generation, because ChatGPT, Gemini, and so many AI tools help us. So many literatures and so many writing and assignments using AI, but at the same time we are very suffered a lot of soft skill about this soft skill by this AI, because AI help us, but we actually forget about it. We are human being, we need some knowledge, we need some capability, we need some soft skill to maintain our strength. So if we depended on AI, that time we lost our strength. That's my view. So with this, I conclude myself. I hope I finished my time. 2 minutes was over. So with this, I conclude this session will be great to me and to all. I hope, inshallah. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Okay, thank you. I shall be giving you the feedback separately. One particular point, even if you want to speak for 5 minutes, I'm ready to listen to you. And I think all of you are eager to listen to your classmates. I should, let's say, the course mates. It's a course, so all of you are course mates. আমি কিন্তু একটা কথা বারবার বলেছি, আপনি কথা বলতে বলতে একটা পর্যায়ে বাংলায়ও বলতে পারেন, আপনি ইংরেজিও বলতে পারেন, আবার ইংরেজি বাংলা মিশিয়েও বলতে পারেন। আমার অভিজ্ঞতা এই কথা বলে যে এই যে শাইনেসটা, আমি যে কথা বলছি, ইংরেজি বলি তো বাংলা বলি, আমার কথাগুলো কি ভুল হয়ে যাচ্ছে, আমি কি সমালোচনার মধ্যে পড়বো? এই যে পিছে লোকে কিছু কথা বলে বা পাছে লোকের কিছু কথা বলে, এই যে একটা আমাদের বাঙালির সকল একটা ভীতি বা একটা অ্যাপ্রিহেনশন, এইটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে আমাদেরকে মানে পিছিয়ে দিচ্ছে। কামিল রায়ের একটা কবিতা, হ্যাঁ, পাছে লোকে কিছু
বলে। আমি এই জন্য কিন্তু প্রথমে যে কথাটা দিয়ে শুরু করেছিলাম, লেট আস প্রসপার টুগেদার। হাতের 5টা আঙুল সমান হবে না, আবার এটাও ঠিক সবগুলো আঙুল সমান হলে সেটা হয়তো আমরা ঠিকমতো ওটার ব্যবহার উপযোগিতাও হয়তো থাকতো না। আমরা আগে সহজ হয়ে নেই, আমরা কথাগুলো বলার যে সময় যেন আমরা সহজভাবে কথা বলতে পারি। আমার অনুরোধ থাকবে এটাই, আপনারা এটাকে ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখবেন। আপনি যা কিছুই বলবেন না কেন, কোনো টেকনোলজির সাপোর্ট নিয়ে আপনি বলবেন না। অ্যাবসলিউটলি দরকার হলে মোবাইল বন্ধ থাকবে, আপনি নিজে বলবেন। ভুল ভাল যাই হোক, সুন্দর যাই হোক, যার ভালো হবে ওয়েলকাম, যার ভালো হবে না সেও ওয়েলকাম। আমরা সবাই মিলে একসাথে সামনের দিকে যেতে চাই। এই শাইনেসটা আমরা ব্রেক করতে চাই। যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে আরো সামনের দিকে যেতে চাই, আরো প্রোগ্রেস করতে চাই। দ্যাটস ওয়াই লেট আস প্রসপার টুগেদার। এরপরে যদি বলতে চান, ইফ দেয়ার ইজ এনি ভলান্টিয়ার, উনি বলতে পারেন, না হলে আমি হয়তো আপনাকে বলবো যে আপনি বলেন। ইজ দেয়ার এনি ভলান্টিয়ার টু স্পিক? Any volunteer? Or okay, Mr. Joy, please. Thank you. So my name is. Sorry. রব্বানি স্যারকে বলছি একটু নোট, জয় একটু 5 সেকেন্ড টাইম নেন। রব্বানি স্যার আপনাকে এটা বারবার বলবো না, আপনি কি এটার নোটগুলো রাখছেন রব্বানি স্যার? Yes, sir, I am taking notes. আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। জয়, প্লিজ স্টার্ট। Joy, you may start, please. Thank you, sir. My name is Joy Chandra Rai. I am a student of PG Group. Recently, I am studying in Kuwait in Health and Nuclear Physics Lab. I am trying to improve myself in research field and also in English faculties. I may face too many problems in my personal life, these kinds of shyness and also these kinds of laziness of English. So I think I may able to do this course, and before I don't take any kind of course, my presentation skill is too much low. I think I may good enough by this course. Thank you for giving me this opportunity. With this, I conclude I may proper guidance by you, sir, and make my spoken and written English too much good. Okay, thank you, Joy. Thank you so much for speaking very easily without any shyness. আমাদের আজকের এটাই চাওয়া। আমি যদি বলি যে আমার আজকের চাওয়াটা কি, আমার চাওয়াটা এটাই, আপনি সহজ করে বলেন। জয়, আমি আপনার কিছু নোট রেখেছি, আমরা সেপারেটলি সেটা নিয়ে কথা বলবো। আচ্ছা, এরপরে is there any other volunteer who wants to speak or introduce himself or herself? Any other volunteer? Otherwise, I shall be calling your name. I can speak, Anyone, sir. please? Hey, please go ahead. I think Sanwar, Yes. Mr. Sanwar. I'm Okay, Mr. thank Sanwar you. Hussain. Yes, sir. I'm Mr. Sanwar Hussain. My home district is in Tangail. Now I am doing business about teleradiology and medical equipment. My educational background is I completed 3 years graduate from National University, and then I completed my executive MBA 90 credit from Bangladesh Open University. And I am also a medical background field student. Actually, I completed medical technology. My job was around 12 years in Square Hospital. And after that, in 2018, I am doing business independently, and I also have IT background, some but little bit, some graphics design course, and one course from Dhaka University about PHP MySQL, 3 months short course, and also I completed a small
a spoken English course from Dhaka University, short course 3 months. From National Dhaka University Les Club. So that's my I conclude my session. Thank you very much, sir. Okay, thank you so much, Samar. Okay. Who wants to speak next? এবার কে বলতে চাচ্ছেন? মোহাম্মদ কবির হোসেন। Are you ready to speak Are you ready to speak for 2 minutes? Yeah, I'm ready. You know, no, Kabir, just a minute. You can even speak for 5 minutes, maximum 5 minutes. So the minimum 2 minutes. I'm sorry, Sanwar, আপনাকে বা জয়কে আমি আগে বলতে পারিনি. I'm sorry for that. Even you can speak for 5 minutes, not more than 5 minutes. That আমার আগে বলা উচিত ছিল. I'm very sorry, because the more you speak in front of others, though you are speaking online, no problem. But আমরা একটা খুব পরিষ্কার ধারণা পাবো যে আপনি exactly কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন. So I'm sorry to Sanwar, I'm sorry to Joy. After some time, if you want to speak again, যেটুকু বলেছেন আরো কিছু যদি বলে আপনারা সবার সমান সুযোগ থাকবে এখানে. এখন থেকে যারা বলছেন, you can speak minimum 2 minutes, maximum 5 minutes. Kabir, Mr. Kabir, you can start, please. Yeah, thank you, sir. You know, this is Mohammad Kabir Hossain. My native village is Mymensingh, but right now I'm living in Dhanmondi, Dhaka. If I say about my professional career, then I have to say just 2015 February I have joined at the university as the research assistant. I was not feel good the type of work which I have performed in there, but in my career I want to do this type of job that which will didn't get any kind of pressures, and it will be smoothly run in my career. That's why I have quit my industry. Future plan is going to a higher study in foreign country. If I say about language courses, then I have to say in 2014 I have first joined in a GRE exam. In the after GRE exam, for 14 days, I also have joined in IELTS exam too. First time I have joined in GRE exam, I didn't get enough result. I mean, I didn't cross the 300, but in that time I was very good score in IELTS. But in this course, I tried to go in for the PhD program. Somehow I didn't go there anywhere. True, there any another reason is that my family purpose as well. But right now in 2014 in August, I've seated again in a GRE exam, and right now I'm preparing myself in the IELTS too. And perhaps in September I'm speaking again, and I try to catch the 2016 fall in US or Canada to go into a PhD program. That's all. That's all about me. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Kabir. I hope, Lecturer Rabbani sir, I think you're taking notes. You have already taken notes of Mr. Joy, Mr. Sanwar, and Mr. Kabir, right? Okay. Yes. Thank you. Who is going to speak next? Any volunteer, or I need to call? Okay, Mishkat, are you here? Mishkat? Yes, sir. Okay, I think we can hear from you. Your part of 2 minutes minimum, 5 minutes maximum. Choice is yours. Please go ahead. Yes, sir. If you are ready. Yes, sir. Thank you for giving the opportunity. First of all, my name is Hossain Mohammad Mishkat, and I am currently studying Daffodil International University
third year student, Department of Computer Science and Engineering. So I am trying to improve myself in English, and my vision and mission AI is AI and machine learning and deep learning. But my speaking English is very poor. I want to improve it, and I also try to base good things, and I am trying in any many platform, YouTube platform, and I also enroll a course, but not improve myself. I don't know why, what's the lacking of mine, but I always try to improve myself. And also আমি যদি একটু বাংলাতে বলতে চাই যে আসলে অনেক কিছু জানি বুঝি, বাট আরেকজনের সঙ্গে যে শেয়ার করব ইংলিশটা, আমি যে বলবো কথা বলবো, তো এতটুকু মানে কি কতটুকু বলবো বা কিভাবে বলবো, কোন পারপাসে বললে কথাটা আরো আমার স্ট্যান্ডার্ড হয় আর গুড কমিউনিকেশনটা জেনারেট হয়। আর এছাড়াও হচ্ছে যে আমি অনেক কিছু জানি বাট তাকে বুঝাতে পারতেছি না, বা এটা অনেকটা হয় এটা ইংলিশের জন্য আর কি, যে একটু উইক থাকার কারণে। সো আর দ্যাটস অল ফর মি। সো থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা বোধহয় we can listen from Tasnia Naima Nova. I think you said your name. Nova. Assalamu alaikum sir. নামটা ঠিক বললাম? জি স্যার। Okay, please. Sir, I am Tasnia Naima Nova. I am currently pursuing computer science and engineering at Daftar International University. I haven't taken any English course before, but I am feeling very nervous when I talk in English with the some in public place, and I can write but I can't speak. I am feeling very nervous. With this I conclude. I know, but if I অন্যরা সবাই একটু খেয়াল করেন, নতুন বোধহয় তারেক রহমান নামে জয়েন করলেন বোধহয়। তারেক, আর ইউ হিয়ার? তারেক রহমান, one Mr. Tarek Rahman, I think, has joined. No problem. Nova, I'm asking you 10 questions. Yes, sir. And try to answer the questions. সব ছোট ছোট কোয়েশ্চেন, আমি শিওর যে আপনি প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের উত্তর আপনি বলতে পারবেন। Yes, sir. হাসান মীর, আপনি কি আগে ছিলেন? হ্যালো, আমরা আগে পেয়েছিলাম মিস্টার সানোয়ার, আব্দুল্লাহ মামুন, তারেক রহমান, নোভা, মিশকাত, Rabbani, Hassan Mir. Anybody named Mr. Hassan Mir here? Rabbani, Mr. Hassan Mir নামে কাউকে দেখা যাচ্ছে এখানে? Yes sir, দেখা যাচ্ছে, but not yes sir responding. Okay, Hassan Mir, he is responding here sir. yes sir yes sir yes sir হাসান মীর, আপনি কি আপনার পরিচয়টা একটু 2 মিনিট, আমরা সবাই কাছ থেকে 2 মিনিটের সবার পরিচয় নিয়েছি। Can you speak for 2 minutes, preferably in English? yes I can. I am doing job in Nasir Glass Company, and now I am interested AI and deep learning, and also for I want to learn English speak fluently. Okay, anything else? Thank you sir. No. Where are you from? I am from Joshore. Okay, যশোরে কোথায়? Rabapush, Rab 6. Okay, it is almost at the Monihar Road, right? Yes sir. Monihar is very near from Monihar. Only 5 taka dents. Okay, very good. Yes. Yes sir. Thank you.
Where are you staying are you staying in Dhaka or Mirpur or in Savar? Yes, sir. কোথায় থাকেন? এখন কোথায় আছেন? I am now in Joshore. I am my job place in Joshore. My home city also Joshore. আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনি কি যশোর শিক্ষা বোর্ড মডেল স্কুল কলেজ কখনো দেখেছেন? জি স্যার। আচ্ছা, ওখানে আপনি প্রিন্সিপালের যে নেম ট্যাগ আছে না, ওখানে আপনি আমার নামটা দেখে আসবেন। জি স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ, যাবো স্যার ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। জি স্যার। আমরা যে একটা বলেছিলাম হাসান মীর বোধহয় পরে জয়েন করতে, হাসান মীরের সৌজন্যে আমরা রিপিট করছি, 5টা বাক্য বলতে হবে যে বাক্য শুরু হবে আই শুড দিয়ে, 5টা বাক্য বলতে হবে যেটা আই শুড নট বা শুডন্ট, 5টা বাক্য হবে আই মাস্ট অথবা হতে পারে আই মাস্ট নট। আই মাস্টের জায়গায় আপনি উইও বলতে পারেন, যেটাই হোক না কেন। আর 5টা বাক্য আমরা বলেছিলাম যে আই হ্যাভ, আর 5টা বাক্য হচ্ছে আই ডোন্ট হ্যাভ। আপনারা যারা এখানে আছেন, সানোয়ার, মিশকাত, রাব্বানি স্যার, তারেক, আব্দুল্লাহ আল মামুন, কবির, নোভা, আমার এই কথাটা কি এই ব্রেকটা যখন আমরা নিলাম তার আগের এই কথাগুলো আপনাদের মনে পড়ে? ইয়েস স্যার। জি স্যার। আপনি অনেক বড় বাক্য বলতে পারেন, অনেক বড় বাক্য বলতে পারেন, অনেক ছোট বাক্য বলতে পারেন, বাট আপনার 5টা বাক্য শুরু হবে আই শুড দিয়ে। তাহলে কি আমরা হাসান মীর আপনাকে দিয়ে শুরু করবো? না স্যার, আমাকে লাস্টে রাখেন, আই এম নাও বিগিনার। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আমরা সানোয়ার আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই, আই হ্যাভ দিয়ে আপনার বাক্যটা শুরু হবে, বড় বাক্য ছোট বাক্য যাই হোক। আমাদের টার্গেট হলো আমি যে বাক্যটা বলবো বা আপনি যে বাক্যটা বলবেন, চেষ্টা থাকবে বাক্যটা যেন সঠিক হয়, ভুল হলে হবে, সেটা আমরা আস্তে আস্তে একসাথে শিখবো। সানোয়ার, আপনার 5টা বাক্য শুরু হচ্ছে আই হ্যাভ দিয়ে। স্যার 5টা পারবো কিনা বলতে পারি না, দেখি তো ট্রাই করি স্যার। হ্যাঁ, I have to go now. I have to go now. I have a car. আস্তে আস্তে বলতে হবে। প্রথম বাক্যটা খুব সুন্দর হয়েছে, I have to go now is the correct sentence. পরের বাক্য I have a car is the correct sentence. I have a laptop. I have a laptop, correct sentence. Correct sentence. হ্যাঁ বলেন, সেটাই বলেন। I have a bicycle. I have my parents. বাবা মা বেঁচে আছে আপনার দুজনেই? Yes sir, yes sir. I have my parents. You can even say I have my parents still alive. Alhamdulillah. You can say that. Yes. I have a son. I can say I have a wonderful son. একটা শব্দ আমরা অ্যাড করব। I have a wonderful son, right? Okay, yes sir. তাই তো, ছেলেটা ওয়ান্ডারফুল না? Yes sir. So you can say I have a son, তার সাথে একটা শব্দ অ্যাডজেক্টিভ বিশেষণ যোগ করলেন, I have a wonderful son. 5টা বাক্য হয়ে গেছে, থ্যাংক ইউ। এবার হ্যাঁ, আপনি আরো বলতে চান সানোয়ার, বলেন। না স্যার, ঠিক আছে। না ঠিক আছে, আপনি শেষে একটু কিছু বলতে চেয়েছিলেন। না, I have not দিয়ে বলতে হবে নাকি স্যার, সেটা বলছি। বলেন I don't have 5টা বাক্য বলেন। I don't have a private car. Very good, correct sentence. তারপর I don't have enough time বলতে পারি না আমরা সানোয়ার? I don't have enough time. Yeah, I do not have enough time to talk. আমরা এক্স্যাক্টলি আমরা ছোট জায়গায় থাকবো, মানে একটা কথা আছে, দীর্ঘতম পথ একটা স্টেপ দিয়ে শুরু হয়। The longest journey starts with a single step. আমরা আগে, আপনি এক সময় এই কিছুদিন পরে আমাদের সাথে সানোয়ার, আপনি 5 মিনিট ইংলিশ বলবেন কনফিডেন্টলি, আপনি নিজেও খুশি হবেন।
তার আগে আমরা হাঁটি হাঁটি পা পা করে আমরা শুরু করছি। আপনার যে ছেলেটা আছে, আমি জানি না তার বয়স কত? হচ্ছে 12 বছর স্যার। 12 বছর। ও নিশ্চয়ই অনেক দৌড়াইতে পারে। হ্যাঁ। তাহলে ওর যেদিন জন্ম হয়েছিল সেদিন কি ও দৌড়াতে পেরেছিল? না স্যার। এখন আপনি ও কিভাবে জন্ম হলো, তারপরে 12 বছর পর্যন্ত পুরো জিনিসটা আপনি যদি একটা ভিউ চিন্তা করেন, দেন আপনি বুঝতে পারবেন কিভাবে দাঁড়ালো, কিভাবে হাঁটি হাঁটি পা পা করে চললো, আপনার হাত ধরে থাকলো, তো আপনার ওয়াইফের হাত ধরে চললো, তারপরে এক সময় আর হাত ধরে চলছে না, একা একা কিছু কিছু পায়ের স্টেপ নিচ্ছে, এরপরে একটু একটু করে দৌড়চ্ছে। এরপর আপনি যদি বলেন যে ব্রিং দ্যাট গ্লাস ফর মি, ব্রিং মাই পেন ফর মি, আমার ল্যাপটপটা নিয়ে আসো, ঠিক আছে না, ল্যাপটপটা অন করো, ল্যাপটপটা টেবিল থেকে বিছানায় রাখো, সবই এখন সে বুঝতে পারে। am I right? জি স্যার। আপনাদের ড্যাফোডিলে পড়ে স্যার, আমার ছেলে দুজনেই ড্যাফোডিলে যে সুবহানবাগে পড়ে। আলহামদুলিল্লাহ, দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল, দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল। তো আপনি কি আবার আই ডোন্ট হ্যাভ যে আরো আপনার 3টা বাক্য বাকি আছে, আপনি বলেন। বাট সবার কাছে কিন্তু অনুরোধ আছে, কোনো একটু সানোয়ার, একটু অন্যরা কিন্তু কোনো চ্যাট জিপিটি, গুগল, কোনো ধরনের কোনো সাপোর্ট নেওয়া যাবে না। আপনি যদি না বলতে চান, বলতে কষ্ট হয়, তাহলে বলবেন যে স্যার আমি বলতে পারছি না, মাথায় কাজ করছে না, আমি সেটাও অ্যাপ্রিসিয়েট করব, কিন্তু কোনো সাপোর্ট নেওয়া যাবে না। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে সামনে যাব আমরা, সবাইকে যেতে হবে। হ্যাঁ, বাকি আপনি আই ডোন্ট হ্যাভ আরো বলেন 2-3টা বাক্য, খুব ফাস্ট বলার চেষ্টা করেন, ভেরি ফাস্ট। I don't have my pen right now for writing. Very good. Correct sentence. Next. I don't like to eat. I don't like dirty politics. Yes, sir. I don't like dirty politics. Yes, sir. Apologize. Okay, এটা বলা যায়। I don't like to smoke. Absolutely correct. আর একটা বাক্য বলেন। I don't feel good now. Or I don't want to go to office tomorrow. আসলে তো কেউ অফিসে যেতে চায় না, সবাই তো রেস্ট করতে চায়, আমরাও চাই, বাট সবাইকে যেতে হয়, উপায় নাই, জীবনের তাগিদে তো সবাইকে যেতে হয়, তাই না? Yes, sir. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা কি সানোয়ারকে একটা ছোট্ট করে হাতে তালি দিতে পারি সবাই? Yes, sir. একটু হাতে তালি দেই বা একটা ইমোজি পাঠাই। থ্যাংক ইউ সানোয়ার, সুন্দর বলেছেন আপনি। আই হ্যাভ লাইকড ইট। দেখেন আপনি অনেকেরই আপনি ক্ল্যাপ তো ইমোজি পাচ্ছেন। ঠিক আছে, এবার আমরা মিশকাতের কাছ থেকে শুনবো যে আই শুড 5টা বাক্য, ছোট ছোট বাক্য, আর 5টা বাক্য হচ্ছে I should not বা I shouldn't. Mishkat, are you ready? Yes, sir. Please go ahead. Yes, sir. First of all, sir, I should improve my English. Excellent. একটু করে যাই, খুব সুন্দর হয়েছে, আমরা কারেক্ট সেন্টেন্স হয়েছে এটা। I should improve my English. Excellent. তারপর Sir, I should help the helpless people. Excellent. I should help the helpless people. Excellent. Next. Sir, I should take my breakfast within 15 to 20 minutes. Excellent. খুবই ভালো হয়েছে, লম্বা সেন্টেন্স হয়েছে এবং একটু ভুল হয়নি। Excellent. Next. Sir, I should do my prayer in right time. It is correct. Thank you. Sir, one more sentence. I should speak in English fluently. It is correct. After Abba, are your parents alive? Yes, sir. You could also say, I should talk to my mother every day. Yes, sir. Or I should talk to my parents every day. I should pray for my parents every day. Yes, sir. I should pray my parents every day. Okay. I should not be anxious for my future. I should not, sir. I should not bring anxious. Or I should not worry about my future.
because that is not in my hand. ওকে স্যার। মানে আমরা যদি বড় বাক্য বলতে চাই আমরা বিকজ দিয়ে একটু পরে শুরু করব। বিকজ দিয়ে এই যে বাক্যটা আপনি বললেন, I should not worry about my future because that is not in my hand. I can only work hard at present. Am I right, Mishkat? Yes, sir. তাহলে কটা বাক্য বললাম আমরা? 3টা বাক্য বললাম। Yes, sir. I can only take care of the present. I don't know what will happen in future. I can take the best possible care of my present. I can be very serious at present, at this moment, and then good days inshallah will come in time. তাহলে কি আমরা অনেকগুলো শব্দ বাক্য বললাম? Am I right? Yes, sir. That's very nice. তাহলে হ্যাঁ, আপনি 5টা বাক্য বললেন। I should নাকি কোনটা বললেন আপনি? I have, I should। এবার আপনি 5টা বাক্য বলেন I shouldn't। Sir, I shouldn't take my breakfast within 5 minutes. হ্যাঁ, এটা তো আবার এই সানোয়ার স্যার, তো সানোয়ার কষ্ট পাবে 5 মিনিটে খেতে চেয়ে। Actually it's very much difficult to find out. It is very good one, sir. সানোয়ার কষ্ট পাবে। সানোয়ার ভাই, আপনি কি কষ্ট পাচ্ছেন? না স্যার, আমি সময় কম নষ্ট করতে চাই স্যার, এর জন্য স্যার আমি খুব দ্রুত খেয়ে ফেলি। না, বাট আপনার কাছে আমাদের একটা অনুরোধ আছে, সবার অনুরোধ, সম্মিলিত অনুরোধ। আপনি কি সেটা রাখবেন? কি স্যার বলেন? কালকের থেকে আপনার ব্রেকফাস্ট টাইম 5 মিনিট বাড়ানো হলো 10 মিনিট। ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, আপনি এইটা 10 মিনিট ব্রেকফাস্ট করবেন। আর পরের ক্লাসে আপনি বলবেন যে স্যার সবার কথা রেখেছি স্যার, আমি 10 মিনিট পর্যন্ত ব্রেকফাস্ট করেছি। যদিও 5 মিনিট খাওয়ার পরে আপনি বসে থাকেন, তাও আপনি টেবিলে বসে থাকবেন 10 মিনিট। আচ্ছা, তাহলে স্যার 2টা রুটিতে হবে না, 4টা রুটি লাগবে। আপনি একটা রুটি বাড়ান, তিনটা রুটি, আর ধীরে ধীরে খাবেন, আস্তে 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 করে খাবেন, 10 মিনিট চলে যাবে। ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। আবার ডোন্ট ইউজ দ্য মোবাইল ফোন ডিউরিং টেকিং দ্য ব্রেকফাস্ট। ওকে সানোয়ার, আপনি মাইন্ড করলেন না তো? না স্যার, ওকে স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা একটু স্ক্রিনে একটা লেখা দেখার চেষ্টা করি। কি লেখা আছে স্ক্রিনে? কে আমাকে পড়ে শোনাতে পারবে? Contraction, don't, shouldn't, mustn't. হ্যাঁ, এটা আপনি বললেন লেকচারার রব্বানী স্যার। আর অন্যরা কি দেখতে পাচ্ছেন লেখাটা? Yes, sir. জয় দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার, দেখতে পাচ্ছি। কবির, মিস্টার কবির, আব্দুল্লাহ আল মামুন দেখতে পাচ্ছেন? নোভা, সানোয়ার? Yes, sir. ওকে, লেখাটা আসলে পরে তো দেখতে পাচ্ছি না। আচ্ছা, এটা একটু চ্যাটিং এ আছে, সানোয়ার ভাই চ্যাটিং এ আছে। ও আচ্ছা, চ্যাটিং এ আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এই যে আমরা ডু নট এর জায়গায় বলছি ডোন্ট, শুড নট এর জায়গায় বলছি শুডন্ট, মাস্ট নট এর জায়গায় বলছি মাস্টন্ট, এটাকে ইংরেজি গ্রামারে বলা হয় কন্ট্রাকশন। নোট, যদি নোট নেওয়ার সুযোগ থাকে এই কথাটা একটু অ্যাটলিস্ট কন্ট্রাকশন শব্দটা একটু লিখে রাখবেন, খাতায় হোক আর মোবাইলে হোক। এটাকে ইংরেজি গ্রামারে বলা হয়, কি বলা হয় জয়? কন্ট্রাকশনস। অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। কন্ট্রাকশন যদি আমরা ব্যবহার না করি তাহলে বলতে হবে ডু নট, শুড নট, মাস্ট নট। বাট আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে যখন বলবো ডোন্ট, শুডন্ট, মাস্টন্ট, এটাকে ইংরেজি গ্রামারে কি বলা হয়? কবির কি বলা হয় এটাকে? কন্ট্রাকশন। আব্দুল আল মামুন কি বলা হয়? স্যার কন্ট্রাকশন। নোভা? Contraction, sir. কন্ট্রাকশন। এটা মনে রাখতে হবে, ইংলিশ গ্রামারের অনেক কিছু আস্তে আস্তে আসবে, এটাকে বলা হয় কন্ট্রাকশন। উচ্চারণ আলাদা হবে। আমরা যখন বলবো ডু নট, শুড নট, মাস্ট নট, বাট আমরা যখন সংক্ষিপ্ত আকারে বলবো তখন হবে ডোন্ট, শুডন্ট, মাস্টন্ট, এইভাবেই বলার চেষ্টা করতে হবে। হাসান মীর, আপনি কি এখন 5টা বাক্য বলার জন্য রেডি আছেন? ইয়েস স্যার। এটা কোনো মোবাইল টোবাইল দেখে বলছেন না তো? না স্যার। আচ্ছা, আপনি 5টা বাক্য বলেন। আই মাস্ট। I must pray
I must pray namaz in every day. I must একটু আমার অবশ্যই হাসান মীর, আপনাকে আমি শুনতে পাই, এখানে অন্য যারা আছেন সবাই কি হাসান মীরকে শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হাসান মীর, আপনি যে বাক্যটা বলতে চেয়েছেন আমার অবশ্যই প্রার্থনা করা উচিত, তাহলে হবে আই মাস্ট, বলেন আই মাস্ট প্রে, এইটুকুই, আর দরকার নাই। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা কারেক্ট বাক্য বলা, সে যদি দুটো দিয়ে শব্দ দিয়ে বলা যায় আমরা সেটাই বলবো, আই মাস্ট প্রে। আরেকজন হয়তো বলবে আই মাস্ট প্রে ইন টাইম, আই মাস্ট প্রে রেগুলারলি। মুসলিম হলে বলবে 5 times, হিন্দু হলে জয় ওরা বললে আর অন্যভাবে বলতে পারে আই মাস্ট গো টু দি টেম্পল ডেইলি অর উইকেন্ড, যেটাই হোক না কেন, বাট যে ধর্মেরই হোক না কেন প্রার্থনা করা উচিত, সেই জন্যই আমরা বলছি আই মাস্ট প্রে। তারপরে এই বাক্যটাকে আমরা অনেক বড় করতে পারি। এটা হচ্ছে একটা বাক্য আপনি বললেন, পরেরটা বলেন। I must exercise every day. Very good. এটা কারেক্ট বাক্য, বাট আই মাস্ট ডু যদি বলেন তাহলে ভালো হয়। আই মাস্ট ডু এক্সারসাইজ এভরি ডে। বাট আপনার আগের বাক্যটাও ঠিক আছে, বাট সেটা হয়তো স্পোকেন ইংলিশের জন্য হবে, বাট আপনি লিখতে গেলে ওটা ভুল বাক্য, তাহলে বলতে হবে আই মাস্ট ডু এক্সারসাইজ এভরি ডে। হাসান মীর, বোঝা গেল? জি স্যার, জি স্যার। ওকে, জয়ের কি বলা শেষ? না স্যার, আমার এখনো হয়। আপনি জয়, হাসান মীর থ্যাংক ইউ। জয় মাস্টন্ট, যেটা আমরা কন্ট্রাকশন বলছি মাস্টন্ট, বা তার মানে হচ্ছে মাস্ট নট। মাস্টন্ট দিয়ে আপনি দুটো বলেন। I mustn't try to forget my parents or my best friend birthday. Excellent, excellent. খুব সুন্দর। I mustn't forget my parents. I mustn't forget my good friends. Excellent. আর একটা বলেন। I mustn't waste food because there are so many people they don't have proper food every day. এটাও ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আব্দুল্লাহ আল মামুন। ইয়েস স্যার। আপনি এই যে মাস্ট দিয়ে আপনি পাঁচটা বাক্য বলেন। মাস্ট, আই মাস্ট। শিওর স্যার। যা বলা হয়েছে অন্যরা যেটা বলেছে আপনি সেটা বলবেন না, আপনি নতুন বাক্য বলবেন। আই মাস্ট। সময় নেওয়া যাবে না, খুব ফাস্ট বলতে হবে। আই মাস্ট। I must go to my workplace in proper time. In proper time. In. I Yes, must go to my workplace in proper time. বাক্যটা কিভাবে হচ্ছে দেখেন। I must go, এইটুকু go পর্যন্ত হচ্ছে প্রথম। কোথায়? To my workplace. কখন? সময় মতো, in time. কখন? যদি 5 দিন হয়, for 5 days a week. এইভাবেই আস্তে আস্তে বাক্যটা সামনের দিকে যেতে থাকবে। আব্দুল্লাহ মামুন, could you understand me? Yes sir. Okay, next. I mustn't. I must. Mustn't. I mustn't. Oh, sorry, sir. I mustn't forget to talk with my parents. I mustn't forget. Very correct. I mustn't forget to talk to my parents regularly. Yes, sir. Very good. সানোয়ারের বোধহয় বলা শেষ, মিশকাতের বলা শেষ। স্যার আমি বলছিলাম বাট শুডন্ট দিয়ে হয়তো। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমরা নোভার কাছ থেকে শুনতে চাই। নোভা। Yes sir. আপনি বলবেন আই মাস্ট দিয়ে 5টা বাক্য বলেন, খুব ফাস্ট, একদম এই 5টা বাক্য বলবেন 10 সেকেন্ডে। আই মাস্ট। I must work hard to get my goal. I must work hard, আগে এটু হচ্ছে কারেক্ট। I must work hard। যখনই আপনি গোল বলবেন ফর হবে তখন I must work hard for my goal, অথবা to reach my goal, একটু চেঞ্জ করে বলতে হবে গ্রামাটিক্যালি। থ্যাংক ইউ। নেক্সট। I must pray for my parents
Very good. Next. I must do my work regularly. I must do my work Regularly. regularly. Yes, correct. Thank you. Shuchi, আপনি একটু I shouldn't বলেন. I shouldn't. Shuchi, are you here? Yes, sir. I shouldn't বলবেন. মানে shouldn't মানে হচ্ছে I should not. I shouldn't. I shouldn't lie. Excellent. I shouldn't lie. I Thank you. shouldn't fight with others. হ্যাঁ, এই দুটো বাক্যকে যদি আমরা একটু বড় করতে চাই সুচি, যেটুকু বলেছেন সেটা কারেক্ট হয়েছে, বাট আমরা আর একটু দুই একটা ওয়ার্ড অ্যাড করতে চাই। I shouldn't lie. আমরা দুটো ওয়ার্ড অ্যাড করি। I shouldn't lie to my parents. Absolutely correct. I shouldn't lie to my parents. একটু অ্যাড হলো, পরেরটা কি ছিল? I shouldn't Fight. I shouldn't fight with anyone যদি বলেন I shouldn't fight with anyone unnecessarily যদি আপনি আরো বাড়াতে চান অকারণে unnecessarily আপনাকে যদি এখন কেউ মারতে আসে তাহলে কি আপনি বসে থাকবেন? আপনিও তো মারার চেষ্টা করবেন, সেটা তো একটা যৌক্তিক কারণ হবে। Am I right, সুচি? Yes, sir. আমরা বোধহয় নতুন কাউকে পাচ্ছি এখানে, নাইম ইসলাম, নাইম হুসেন। Are you here, Naim? Naim Hussain. আপনি একটু দেখার চেষ্টা করেন on I am finding one Mr. Naim Hussain. Naim Hussain. Yes, Naim Hussain is here. Responding, please. Let's listen to Mr. Tariq Rahman. Yes. Tariq Rahman, are you here? Tariq Rahman. Yes, sir. Yes, sir. তারেক, আপনি একটা বাক্য বলবেন, আমাদের এটা মাস্ট, মাস্টন্ট, শুড, শুডন্ট, হ্যাভ, হ্যাভেন্ট, ঠিক আছে। তারেক, আপনি পাঁচটা বাক্য বলবেন যে বাক্যে বিকজ আছে, বিকজ। আপনি একটু বাংলায়ও বলতে পারেন, ইংরেজিতেও বলতে পারেন। বিকজ আমরা কোন কনটেক্সটে, কোন প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করব? বিকজ হচ্ছে কোনো জিনিসের যদি কোনো গুরুত্ব বোঝায় তখন ওটা আরো ডিপলি পড়ার জন্য আমরা বলি। কোনো কারণ দর্শাত উপস্থাপন করি তখন বলতে পারি। যেমন আজকে নোভা অথবা সুচি বা কেউ একজন বলেছে সকালে ব্রেকফাস্ট করতে পারে নাই বিকজ শি ওয়াজ স্লিপিং। এই যে কথাটা, ব্রেকফাস্ট করতে পারি নাই কেননা আমি তখন ঘুমোচ্ছিলাম, এখানেও তো বিকজ ব্যবহার করা যায়, যায় না? জি স্যার। তাহলে এটা আপনি বিকজ ব্যবহার করে এই বাক্যটা বলেন। You could not take your breakfast because কি কারণে বলেন? I could not breakfast because of because of my laziness. Because of my laziness. Yes, sir. এটা হতে পারে। because of পরে যদি আপনি হ্যাঁ 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 ঠিক আছে, আর বলেন। because of fever few days previous. ফিভারের আগে ফর বলতে হবে, তারেক, ফর because of fever for because of fever for few days I could not go to my workplace or to the university, something like that. Yes, sir. আমার একটা রিকোয়েস্ট সবার কাছে থাকবে, সেটা হলো আমরা বিকজ দিয়ে বাক্য শুরু করব না, বিকজটাকে আমরা মাঝখানে রাখবো। হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। আমি বাস ধরতে পারিনি কারণ আমি সময় মতো পৌঁছতেই পারিনি, বিকজ আই ওয়াজ লেট। আমি যদি পরের অংশ বলি বিকজ আই ওয়াজ লেট, আগের অংশ বললাম না। কন্ডিশন যেটাকে বলে কন্ডিশনাল, ওটা আমরা বললাম না। কি কারণ? আমি যদি আপনাকে বলি তারেক, I could not talk to my parents because, বাকিটা আপনি বলেন। I could not talk to my parents because বাবা মার সাথে কথা বলতে পারিনি, কেন না এই জন্য, সেটা কি?
Because I forgot হতে পারে আমি ভুল না এটা হতে পারে আমি ভুলে গিয়েছিলাম তাও তো হতে পারে my parents live local area. This place not properly. No. তারেক অনেক জটিল চিন্তা করছেন। আপনি যেটা বলছেন সেটা হবে, অবশ্যই হবে, সুন্দর চিন্তা করেছেন, বাট এটা এখন না, আরো কয়েকটা ক্লাস পরে। আমরা এখন ছোট্ট করে যাব। I could not talk to my parents because I forgot. আমি ভুলে গিয়েছিলাম। Because I did not have mobile charge. Yes, sir. ছোট্ট করে বলতে হবে। বাট আপনি যেটা বললেন এটা অনেক বড়ভাবেও বলা যায়। Right? I could not talk to my parents because they left for USA and their SIM number have been changed. I shall not be able to talk to them until they give me a new SIM number. So I shall be anxiously waiting to get a new SIM number from my parents. অনেকগুলো বাক্য বললাম কিন্তু। Yes, sir. Am I right? নোভা, হাসান মীর, অনেকগুলো বাক্য বললাম, রাইট? আমি যদি বলি যে I did not have or I didn't have a good sleep last night because Abdullah Mamun বলেন I didn't have a good sleep last night because I was doing my work late night. Till late night. আমরা একটু অ্যাড করব till পর্যন্ত, till late night. Yes, sir. আচ্ছা, একই কথা আরেকটা কারণ হিসেবে একটু আমরা সূচির কাছ থেকে শুনি। I did not have a sound sleep last night, or I could not sleep in time last night because I was anxious. I was anxious হতে পারে। I was anxious. কেন অ্যাংশাস ছিলেন সেটা একটু বলতে হবে মনে করেন, বাট আপনার বাক্য ঠিক আছে, কারেক্ট। আমরা ছোট ছোট বাক্য নিচ্ছি। আমি ভালো ঘুমাতে পারি না, আমি টেনশনে ছিলাম, বিকজ আই ওয়াজ ইন টেনশন, আই ওয়াজ অ্যাংশিয়াস হতে পারে। About my future. Many things. আপনাদের মধ্যে কেউ যদি এমন হয় যে ইউরোপিয়ান ফুটবল লিগের খেলা দেখেন, স্প্যানিশ লিগের খেলা দেখেন, এই খেলা শুরু হয় রাত 2:30, 1:30, 12টা, আপনারা জানেন, আমি শিওর কেউ জানে এটা। এখন রাত্রে যদি 2:30 খেলা শুরু হয়, আপনি যদি খেলা পাগল লোক হন, এই ইউরোপিয়ান লিগের খেলা দেখতে চান, ওদের টাইমে খেলা শুরু হয়। সো ইউ ক্যান সে আই কুড নট আর আই ডিড নট হ্যাভ sufficient sleep last night because I was watching the European Football League because between Manchester City and Liverpool. Many things you can say, but মনে রাখতে হবে কথাটা শুরু হবে ছোট্ট দুটো একটা ওয়ার্ড দিয়ে। সেটা যদি আমরা শুরু করতে পারি, বাকি শব্দগুলো দেখবেন অটোমেটিক্যালি আপনার মুখে চলে আসবে। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নোভা, আর ইউ হিয়ার? নোভা? Yes, sir. I could not complete my assignment because I was sleeping. I was sleeping, yes, hote pare, because I was sleeping, hote pare. I could not send the email in time because I have no charge in my phone. Excellent. Eta hote pare because I had no internet connectivity or internet connection, hote pare. Am I right? Yes, sir. Okay. Joy, if you say I am very worried, উচ্চারণটা হবে worried. আমি ভুল উচ্চারণটা বলে তারপরে আপনাদের সঠিক উচ্চারণটা বলতে চাচ্ছি না। That is a bad way to learn. আমি শুধু কারেক্টটাই বলছি, যেটাকে আমরা চিন্তাগ্রস্ত বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বলি, টেনশনে আছি বলি, ওটাকে উচ্চারণ হবে worried. WORR, হ্যাঁ, WORRIED। আবার ওটা don't worry, be happy, কথাটা হবে worry। ঢাকার একটা জায়গার নাম আছে worry, don't worry। ভুলটা কি হয় এটা আপনারা জানেন, আমি ভুলটা বলে সঠিকটা বলতে চাচ্ছি না। ওকে জয়? Yes, sir. হ্যাঁ, আমি যদি বলি I was worried because I have already waste my time to doing that work. এক্সেলেন্ট। আপনি এর আগে যেটা শুরু করতে চেয়েছিলেন ওটা আরো সুন্দর।
I was worried. কি যেন বলতে চাচ্ছিলেন? Because I was worried. As I did not have enough time to complete the assignment. Right? Yes, sir. Okay. Tarek, are you here? Yes, sir. I want to leave the class now because because I am very hungry. এটাও হতে পারে, আমার এখন খাওয়া দরকার। এমন যদি হয় যে আপনার বিরাট খিদা লাগছে, তাহলে তো আপনি সেটাও হতে পারে। Take it easy. Emergency call. Yes, because I need to attend an emergency call. Because I have an important task. I cannot continue this class anymore tonight, because I have an emergency. এটাও যদি বলেন, I have an emergency. I feel uncomfortable. কেন, আমাদের কি অপরাধ তারিক? ওইটা বলি না, আমি অসুস্থ, আমি অসুস্থ বোধ করতেছি, আমার ক্লাসে আর থাকা সম্ভব। আচ্ছা, ওই মানে আমাদের কোনো অপরাধ নাই, তাই তো? আমরা সবাই ভালো, আমাদের কারো সম্পর্কে আপনার কোনো অভিযোগ নেই। আনকমফোর্টেবল মানে আপনার শরীরটা একটু খারাপ, তাই তো? জি জি, পূর্ণাঙ্গভাবে বলতে পারি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা একটা স্ট্রাকচার দেখবো, যারা যারা লেখাটা দেখতে পান, আমি এখন এখানে লিখে দিচ্ছি। আমরা বলছি হ্যাভ, বাট ঠিক তার পাশে যদি আমি বলি, এটা আমি পোস্ট করেছি, কেউ একজন বলেন কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন? কবির, কবির কি না, কবির বলেন কি লেখা দেখতে পাচ্ছেন? have to, sir. Have to. আমরা have to কখন ব্যবহার করি কবির? যখন emphasize করি, sir, then I have to do the work. I have to go to the university tomorrow. Absolutely correct. মানে সোজা কথা, আমাকে যেতে হবে, করতে হবে। Yes, sir. I have to go now. I have to go now. এখানে আপনাকে বলতে হবে as, অথবা বলতে হবে because, এরকম একটা কিছু দিয়ে আপনাকে বাক্যটাকে সামনে নিয়ে যেতে হবে। Yes, sir. I have to go to university tomorrow, because of that I have a meeting in there. Because I need to attend a meeting. এই ক্লজগুলো থেমে থেমে সুন্দর করে গুছিয়ে বলতে হবে। আপনার ফ্লুয়েন্সি কিন্তু ভালো, কিন্তু আপনি খুব ফাস্ট বলছেন, আরো স্লো বলতে হবে। I have to go to the university tomorrow because I have a very important meeting to attend. Yes, sir. Thank you. ঠিক আছে। সিদ আমান, আমি জানি না আপনার উচ্চারণ ঠিক হচ্ছে কিনা। গোলাম রব্বানি, do you find someone as Sid Aman? Are you here? Yes, newcomer. Sid Aman. जी। Sid Aman, আপনি কি একটু, can you introduce yourself in 1 minute time? আমি একটু রাস্তায় ছিলাম, আমি যে কোর্সের লিংকটা পেয়েছিলাম একটু আগে, বাট not in the best place to speak right now. এখানে যে একটা ছোট বাচ্চার ছবি দেখতে পাচ্ছি, সুন্দর একটা বাচ্চার ছবিটা, এই বাচ্চাটা কে? Who is this baby? আপনার প্রোফাইল পিকচারে we are say না, এটা ইউটিউব থেকে থেকে নেওয়া, মানে সার্চ রেজাল্ট করে পাওয়া। আচ্ছা, so you don't have any relationship with wonderful baby, or with this wonderful baby, right? No, none whatsoever. আচ্ছা, আমরা বিকজ দেখছিলাম একটু আগে, জয়, আব্দুল আল মামুন, তারেক, নোভা, কবির, সানোয়ার, আমরা সবাই সুচি, আমরা দেখছিলাম যে বিকজ আমরা ব্যবহার করছি। এখানে যে প্রোফাইল পিকচারটা ব্যবহার করা হয়েছে, এটাকে আমরা কোন কনটেক্সটে বিকজ ব্যবহার করে কথা বলতে পারি? এই প্রোফাইল পিকচারটা আমি যদি বলি I kept it, or I used it, or I am using it as my profile picture because, কি হতে পারে? Because Rabbani, it looking nice.
Yes, because the baby looks nice. Because it is looking, এরকম কিছু একটা. Because it attracted my attention. আর একটু ভালো হবে. Because it attracted my attention. Right, Joy? আমরা যদি বলি because it attracted my attention, তাহলে আরেকটু ভালো হবে, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Kabir, can we say something else about that someone is using it as a profile picture because ki hote pare Kabir? Because as far as I know that everyone using the profile pictures to attract any kind of people, and everyone attracting the people. That's why everyone using the attractive pictures, I think. Okay, thank you so much. Good. আমরা দেখেছি আমরা have to দেখেছি have to তে আমি সবারই একটা বাক্য নিব have to I have to দিয়ে একটা বাক্য বলতে হবে সাথে সাথে I have to দিয়ে একটা বাক্য বলতে হবে জয় আপনাকে দিয়ে শুরু হচ্ছে I have দিয়ে একটা বাক্য I have to দিয়ে একটা বাক্য খুব ফাস্ট বলতে হবে and then you get each of you get only 5 seconds time to complete these 2 sentences I have to. Hello. Yes, আমরা শুনতে পাচ্ছি জয় বলেন I have to. I have completed AI course that offered by Mr. Rabbani sir, and I haven't tried this. No, I have to. বাক্যটা হবে I have to দিয়ে পরের বাক্য. I have to completed all of this. No, I have to এর পরে completed কেন হবে? I have to complete. I have to complete all my course. No, বাকিটা আর বলতে হবে না আমরা ওটুকুই বুঝবো I have to complete এটুকু বলে বাকিটা অটোমেটিক্যালি হবে হাসান মীর Yes sir. I have দিয়ে একটা বাক্য বলেন আর I have to দিয়ে একটা বলেন I have a car. I have to the work. I have to go to the work urgently. আমাকে যেতে হবে have to মানে হলো করতে হবে যেতে হবে বলতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো have to. I have to go to work urgently. There are many things and we can say. Okay, Tarek, I have to দিয়ে একটা বাক্য বলেন একটা বড় বাক্য বলেন আপনি I have to দিয়ে একটা বড় বাক্য বলেন I have to go my university because of attend to semester exam. Thank you so much. Sanoor, আপনি have to দিয়ে একটা বাক্য Sanoor হ্যাঁ আপনার বাক্য ঠিক আছে Tarek. Sanoor I ready থাকেন বলেন Tarek বলেন paper I have conference paper in my academic career. You are correct. Good. Sanoor, আপনি have to ব্যবহার করবেন have to ব্যবহার করবেন I have to study more about AI because in these days AI is play very important role in every is বললে তো playing বলতে হবে সবই সুন্দর হচ্ছে যখনই is বলবেন তখনই বলতে হবে is playing or plays play an important role. Yes, সেটা থেকে playing হয় স্যার হ্যাঁ of course আমি যদি বলি যে Mr. Sanoor has to তাহলে এখানে হবে has to Mr. Sanoor has to take 10 minutes time for breakfast from tomorrow because he is going to listen to the advice of everybody. Okay sir. মানে ওটাও আমরা এখানে আপনার কনটেক্সটও ব্যবহার করতে পারি কি বলতে Mr. Sanoor has to take 10 minutes for his breakfast instead of 5 minutes because he has decided to listen to the advice of everybody. Am I right, Sanoor? Yes sir. Okay. আমরা যদি বলি যে ক্লাসের আর 10 মিনিট আছে এরকমই মনে হয় কিছু একটা রব্বানি কতক্ষণ আছে 8 minutes left sir. তাহলে আমি যদি বলি we have to go very fast because we have only 8 minutes time left and then some of you have not spoken enough we have to be very fast in the coming 8 minutes তাহলে have to আমরা এই কনটেক্সটও ব্যবহার করতে পারি Am I right or wrong? Yes sir. You are right. আচ্ছা থ্যাংক ইউ আমরা এবার একটা ইংরেজি ফ্রেজ দেখব যেটাকে আমরা বলি ডিউ টু কি বলবো আমরা বলবো ডিউ টু স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিউ টু মানেও কিন্তু বিকজ
ডিউ টু মানেও বিকজ, বাট এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে ডিউ টু বিকজ থেকেও পাওয়ারফুল এক্সপ্রেশন, ডিউ টু। কবির, আপনি আমাকে একটা বাক্য বলবেন ডিউ টু দিয়ে। জি স্যার, due to my illness I wouldn't go to the university yesterday. এই একই বাক্য আপনি খালি ওয়ার্ড গুলো একটু এদিক ওদিক করে ডিউ টু বলেন, আপনার বাক্য কারেক্ট হয়েছে। ডিউ টুটাকে মাঝখানে রাখেন, তারপরে বলেন। Okay. No. Yesterday I went to the I went to the university due to few reasons. Due to few reasons. বলা যায় না স্যার? Due to a few reasons. Due to a few reasons I couldn't join the classes. Absolutely. But due to টা সাধারণত যেখানে আমরা অনেকটা ফেল করি, সময়মতো করতে পারি না, বা একটা অসুস্থতা, এরকম কনটেক্সটে ডিউ টু, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, এরকম একটা কন্ডিশনে এরকম মানে ব্যবহার হয়। I could not do good in the exam due to my fever. I could not reach office in time due to my headache, or due to missing, এখানে আবার ভার্বের ing হবে, due to missing the transport, due to the fact that my driver did not come in time. Many things. আমি এখন যে কথাটা আপনাদেরকে বলতে চাই, যে ওই যে বাক্যটা আপনাদেরকে বলেছিলাম, the longest journey starts with a single step. I repeat, the longest journey starts with a single step. ছোট ছোট করে আমরা বলবো, একটা দুটো তিনটা শব্দ করে। আমি একটা শব্দ লিখছি, আপনারা দেখার চেষ্টা করেন আমি কি লিখেছি বলেন তো। গো স্যার। গো, এখানে গো মানে কি? Go has a plural meaning, sir. না, গোটা পার্টস অফ স্পিচের কোথায়? Generally, I'm using the go different purposes. There are না, আমি বলেছি যে কবির, আমি বলেছি গোটা কি পার্টস অফ স্পিচে গো কি ভার্ব না? ভার্ব স্যার। বাট আমি যদি পরের যে বাক্যটা লিখেছি এটা একটু দেখেন তো কবির, কি লেখা আছে? ফুল স্টপ দিয়েছেন স্যার। তাহলে এটা কি ভার্ব? না স্যার। তাহলে এই গোর পরে ফুল স্টপ দিলে এটা কি হয়? সেন্টেন্স। এটা কি সেন্টেন্স? পাঁচ রকমের সেন্টেন্স আছে। এটা কোন ধরনের? ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। সিম্পল স্যার। ইয়েস, পাঁচটা সেন্টেন্স আদেশসূচক বাক্য। তাহলে গো, আমি যখন শুধু গো বলছি দ্যাট ইজ এ ভার্ব, আমি গো লিখে ফুল স্টপ বলছি সেটা হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, আদেশসূচক বাক্য। এখানে তো গোয়ের আগে একটা শব্দ আছে, কিন্তু সেটা হচ্ছে অনুজ্জ। সেটা কি বলছি, কি লেখা আছে কবির? ইউ স্যার। ইউ লেখা আছে, ইউ গো। বাট আমি যদি বলি যে আপনি একটা বাক্য বলেন যেটাতে গোয়িং আছে, বলেন। ওকে, I have to dinner, so না, ওখানে লেখা আছে কবির, লেখা আছে I have not gone, sir. Very correct. তারপরে basically I am not clear what you mean, sir. হ্যাঁ, আমি বলেছি আপনি যখন গোয়িং বলছেন, এই গো শব্দটা কত রকমের হচ্ছে? গো হচ্ছে, ওয়েন্ট হচ্ছে, গন হচ্ছে, উচ্চারণটা হবে গন। বুঝতে পেরেছি স্যার। জি স্যার, গো এন্ড গন স্যার। রাইট। আমি যখন শেষে কি লেখা আছে? গুড। আমি তো গুড গোয়িং। গুড গোয়িং মানে কি? ভালো হচ্ছে, ভেরি গুড টাইম। আমি তো যদি বলি যে এরপরে কি লেখা আছে? গোয়িং গুড স্যার। এটা হচ্ছে গুড গোয়িং, আর এটা হচ্ছে গোয়িং গুড। তাহলে আমি যখন বলবো মিস্টার কবির, হাউ আর ইউ ডুইং অ্যাট ইউর অফিস, আপনি তখন কি বলতে পারেন? গুড গোয়িং না গোয়িং গুড? গোয়িং গুড স্যার। ভেরি গুড। আপনি বলতে পারেন স্যার, ইট ইজ গোয়িং গুড। আবার গুড গোয়িংও বলতে পারেন, আই এম হ্যাভিং এ গুড গোয়িং অ্যাট মাই অফিস।
আপনারা অনেকে খেলা পছন্দ করেন, ক্রিকেট খেলায় ধরুন প্রথমে 3 উইকেট পড়ে গেছে 5 রানের মধ্যে, তাহলে ওটা কি গুড গোয়িং কবির? গুড গোয়িং বলা যেতে পারে মনে হয় স্যার। না কেন, না 5 রানে 3 উইকেট পড়ে গেছে, তাহলে কি এটাকে গুড গোয়িং বলবো সানোয়ার? 5 রানে 3 উইকেট পড়ে গেছে, তাহলে এটা গুড গোয়িং না। It's not good. It's not good. আমরা বলবো বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম did not have a good going because they lost 3 wickets in 5 runs. Yes. তার মানে আমরা এটাকে যদি একটা ভোকাবুলারিতে চিন্তা করি তাহলে এটা আমরা এভাবে বলবো, দেখেন কি লেখা আছে, বাংলাদেশ they did not have a steady start. আমরা বলতে পারি we can even say nervous, that a nervous start. আমি কি কথাটা বোঝাতে পেরেছি? আমরা নার্ভাস কখন বলি? I am nervous to speak, বাট এখানে আমার নার্ভাসটাকে আমরা বলছি বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম had a nervous start. তার মানে শুরুতেই 2 উইকেট হারায় ফেলছে, they did not have a good start, we can say nervous start. আমরা আজকে শেষ করছি, আমরা এরকম একটা প্রস্তুতি রাখবো সামনের ক্লাসে একটা রেডিমেড টপিকের উপরে, যেটার উপরে আপনার প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ নেই, একটা রেডিমেড টপিকের উপরে যে কোনো কেউকে আমি বলতে বললে আপনি বলতে পারেন বা না পারেন, বাংলায় হলে বাংলা, ইংলিশ হলে বাংলা, ইংলিশ বাংলা মিশিয়ে যেভাবেই হোক না কেন আপনাকে 5 মিনিট কথা বলতেই হবে। এটাই হচ্ছে নেক্সট ক্লাসের শুরু। তারপরে আবার আমরা রিটেন এক্সপ্রেশন দিয়ে রিটেন ইংলিশ কিভাবে আমরা সুন্দর করে ডেভেলপ করতে পারি একটা সিমেট্রিক ওয়েতে, সেই প্রস্তুতি থাকবে। মাঝখানে আমি শেষ করছি, রব্বানি আপনাকে দায়িত্ব দেওয়া থাকলো স্যার, আপনি সবার ইমেল অ্যাড্রেসটা কালেক্ট করবেন এবং সেই ইমেল অ্যাড্রেসটা আপনি আমার সাথে শেয়ার করবেন। আমি সবাইকে আমার দিক থেকে একটা শুভেচ্ছা জানিয়ে একটা মেইল করব আপনি সহ। ওকে স্যার, এবং আমাদের স্যার আমি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করি স্যার, একটু 2 মিনিট। হ্যাঁ করবেন, থ্যাংক ইউ। আমি তাহলে আমার দিক থেকে শেষ করছি, আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা রইল। আসসালামু আলাইকুম। স্যারের জন্য আমরা একটা ক্লিপিং, আপনাকে ধন্যবাদ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। আমরা একটা ক্লিপিং স্যারের জন্য ইমোজি ক্লিপিং। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি স্যারের সেশন অনেক আগে একবার করছি, তো স্যারের সেশনগুলো অ্যাকচুয়ালি আউটস্ট্যান্ডিং, এবং ওনার আজকে তো একটা জাস্ট আমি বলছি যে স্যারের অনেকগুলো ভালো সেশনের মধ্যে এটা বোধহয় একটা হুক, মানে একটা গ্লিমস। সো এটাকে কন্টিনিউয়াসের জন্য আমি একটা কোর্স ডিজাইন করছি, এবং স্যার যেই পেমেন্ট নেয় ড্যাফোডিল থেকে, ওই পেমেন্ট তো আসলে উইংস থেকে আমরা স্যারকে দিতে পারবো না। সো এই যে স্যার, এই হচ্ছে আমাদের 2025 ব্যাচ। হ্যাঁ, এইখানে মোটামুটি যারা আছে, এখানে আপনিও অ্যাড আছেন, জোহায়েরও অ্যাড আছে, জাওয়াদও অ্যাড আছে। তো এইখানে আচ্ছা, তারেক বোধহয় একটু দেখবেন, তারেক রহমান একটু হাত উঁচু করেছে, ওনার আনসারটা আপনি দিয়ে দিয়েন। হ্যাঁ বলেন। তারেক কি একটু জানতে চাই, তারেক রহমান কোশ্চেন নিয়ে নি স্যার, কোশ্চেন নিয়ে নি, আর 5 মিনিট। ইয়েস তারেক। থ্যাংক ইউ স্যার। আপনার কি রিটেনের কোর্সে কোনো বই আছে? আমরা সবকিছু, একটু ধৈর্য ধরেন, জীবনে ধৈর্য ধরলে সবকিছু পাওয়া যায় তারেক। হ্যাঁ, আমাদের প্ল্যানিং এ সবকিছু আছে, আমি দেখাচ্ছি। সো এই জায়গাটাতে আমাদের এই যে স্যার 2025 এর যে ব্যাচটা, হ্যাঁ, এখানে অলরেডি যারা কমপ্লিট করে ফেলছে এবং যারা কিছু নিউ কামার স্টুডেন্ট আছে সামার ব্যাচে 12 এর মতো, আর রেস্ট অফ দ্য পার্ট হচ্ছে আমাদের প্রিভিয়াস সেমিস্টারগুলোর। তো সবাইয়ের মধ্যে যারা যারা আজকে কোর্স করছে সবাই আমরা এই গ্রুপেই এখানে মেইল অ্যাড্রেস দিয়ে দিব, তাইলে স্যার পেয়ে যাবে, স্যার এখানে অলরেডি আছে। আর হচ্ছে স্যার আরেকটা গ্রুপ হচ্ছে যে উইংস দ্য ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড, এইখানে আসলে মূলত যে আমার যে এআই কোর্সের ডিসকাশনগুলো হয়, এখানে 150+ পার্টিসিপেন্ট আছে। সো এইখান থেকে হয়তো বা কেউ আজকে জয়েন করছে হোপফুলি। আচ্ছা, এই আমাদের এই গ্রুপ থেকে কেউ কি জয়েন করছি, উইংস দ্য ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ডিসকাশন গ্রুপ থেকে এখানে? জি স্যার, তারেক আমি করছি। আচ্ছা, তারেক রহমান। তার মানে তারেক রহমান। আচ্ছা, আমি একটু একটা বুঝতে পেরেছি, আপনাদের ভালো লাগবে
আমাকে কোনো কোয়েশ্চেন করবেন না, শুধু একটা ছোট ইনফরমেশন দিই যে আমি হাইয়েস্ট নাম্বার অফ স্টুডেন্টস আমি ডিল করেছি সেটা হচ্ছে 538 জন, 538. থ্যাংক ইউ, প্লিজ গো অ্যাহেড। স্যারের একটা সেশনে বিগ অ্যাটেন্ডেন্স। এখন আমাদের এইখানে জার্নিতে আস্তে আস্তে করে এটা কতটুকু আমরা আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে সবাই তো হচ্ছে এআই রিলিভেন্ট মাইন্ড নিয়ে এখানে আসে, বাট আমার কাছে মনে হয়েছে যে স্যার আপনার সেশনগুলো খুবই মানে নিড আমাদের এই মাইন্ডের যারা আমরা আছি এআই, কারণ আমরা যখনই কোনো কাজ অসুবিধা নেই, আমার একটু কথা আছে, সেটা হচ্ছে যে আমরা কোনো একটা ওয়ে করতে পারি কিনা যে আমরা একটা অফলাইন ক্লাস আমরা নিতে পারি অন্তত মিনিমাম 3 আওয়ার্স, 3 ঘন্টা একটা ক্লাসে যদি আপনারা কষ্ট করে একটু অ্যাটেন্ড করতে পারেন, তাহলে যেটা হবে অনেক কিছু একদম কারিগরি শিক্ষার মতো হাতে কলমে আমি দেখাতে পারবো আপনাদের, এবং আপনারা বুঝতে পারবেন ওই সেশনটা শেষ হওয়ার পরে যে আমরা কোথায় পিছিয়ে ছিলাম, যে ইংরেজিটা যে এত দুর্দান্তভাবে এত সহজভাবে শেখা যায়, চমৎকার উচ্চারণ, চমৎকার লিখে, তাহলে আমি এই জায়গাটা ওটা আপনারা একটু রাব্বানী স্যার আপনি একটু সবার সাথে কানেক্টেড থেকে একটা ওয়ে আউট করেন, কেননা 3 ঘন্টা কেন বললাম, অনেকে দূর থেকে আসবে কষ্ট করে এসে কামিং গোয়িং হলো না 3 ঘন্টায়, যাতে করে যাওয়ার সময় মনে হয় যে আমি চমৎকার কিছু জিনিস আমি সাথে করে নিয়ে যাচ্ছি, সেটার জন্য আপনি এই দায়িত্বটা আপনার। কিভাবে আমরা সবাইকে একটা জায়গায় কানেক্ট করতে পারি একটা ফিজিক্যাল ক্লাসের জন্য, সেটা একটু আপনি সবার সাথে যোগাযোগ করে আমাকে জানাবেন। সানোয়ার ভাই কিছু বলবেন? না স্যার কিছু বলবো না, ওটা মাইক্রোফোনটা অফ করতে ভুলে গেছি। আচ্ছা ওয়েল স্যার, আমরা এই মুহূর্তে আসলে এইভাবে চিন্তা করি নাই। আমি আসলে স্যার যেটা চিন্তা করছিলাম যে আমাদের অফিস হোক, আমাদের আশেপাশে যে কোনো জায়গায় আমরা যদি সেরকম একটা অ্যাকোমোডেশন তৈরি করতে পারি, তাইলে হয়তো বা আমরা এই কোর্সটাকে লঞ্চ করতে পারবো, এটা একটা থিঙ্কিং। আর সবার একটা যদি আগ্রহ থাকে, তাহলে এই যে কোর্সটাকে যেভাবে আর কি ডিজাইন করছি, অনলাইন লাইভ ক্লাস, আমরা অনলাইনে যে ক্লাসগুলো হবে এবং আপনার যে রেকর্ডেড কোর্সগুলো হবে, আপনার বেশিরভাগ কোর্সগুলো তো সব আর্মি এবং হচ্ছে যে মিলিটারি এডুকেশন উই কর্সের মধ্যে করা, এবং আপনার ড্যাফোডিলে এবং ওই জায়গাগুলোতে যে কোর্সগুলো নেয় সেগুলোর কোনো রেকর্ডেড কোনো ভার্সন নাই। সো আমি চাইছিলাম যে আপনার কোর্সগুলো যদি একটু রেকর্ড করা যায়, এবং এটা ফিজিক্যাল হইলেও সেটা আমরা ক্যামেরা দিয়ে রেকর্ড করা, আমাদের টিম এটা রেকর্ড করলো। সো অফলাইন ক্লাসের একটা অ্যামাউন্ট আমি স্যার চিন্তা করছি, খুবই স্মল অ্যামাউন্ট, আর লাইভ ক্লাস রব্বানী আমার এখানে শুধু একটাই শুধু কষ্ট, সেটা হচ্ছে যে আমার চেহারাটা সুন্দর না, ক্যামেরা ফেস ভালো, চেহারা ভালো না। আপনি রেকর্ড করেন, কোনো সমস্যা নাই, যাতে করে সবার কিছু উপকার হয়, সেটাই আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া হবে। মানুষের জীবনে আল্লাহ আমাদেরকে অনেক কিছু দিয়েছেন, অনেক কিছু আল্লাহ দিয়েছেন, এখনো মানুষকে কিছু দিতে চাই, যেটা মানে মানুষ মনে রাখবে। আমি স্যার ড্যাফোডিলে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ ইনস্টিটিউটে ওনারা প্রায় এক একটা কোর্সে 8,000 10,000 টাকা করে নেয়, এবং আমি দেখছি যে ইংলিশের রাইটিং, স্পিকিং, লিসেনিং এবং হচ্ছে যে আইএলটিএস এর 4টা মানে লেভেল আছে, এই 4টা জায়গাতে যেইভাবে কোর্সগুলোকে মানুষ ডিজাইন করে, আর আপনার যে নিয়ার স্টাইল বা আপনার যে রিসোর্সগুলো, ওই রিসোর্সগুলোকে আমি আসলে আমার মতন করে একটু সাজাইছি। সো এইখানে আমি ডায়াগনস্টিক টেস্ট, দেন হচ্ছে আইএলটিএস জিআরই, এবং এটা জাওয়াদ আমাকে যেটা বললো, এবং ও এটাকে আবার একটু রিফর্ম করতেছে, আইএলটিএস এর লিসেনিং, রিডিং, স্পিকিং, রাইটিং, দেন এটা ইন্ট্রো ক্লাস, দেন হচ্ছে ভোকাবুলারি, আইএলটিএস এন্ড জিআরই যে কম্পিটিটিভ এক্সামের যে রাইটিং, গ্রামার মাস্টার ক্লাস, সব মিলায় এখানে আমার 16টা ক্লাসের একটা ডিউরেশন, এবং এটা রেকর্ডেড সেশনগুলো প্রোভাইড করা, গ্রামারগুলো প্রোভাইড করা, ভোকাবুলারি প্রোভাইড করা, দেন হচ্ছে উইকলি অ্যাসাইনমেন্টস, পেয়ার রিভিউ, মানে আপনার যতগুলো ইয়েগুলো আছে ফিডব্যাক, এবং যে 1-to-1 স্পিকিং এর যে আপনার একটা ইভালুয়েশন টেকনিক, রাইটিং ইভালুয়েশন, ওইটার যে 2টা সেশন ফিজিক্যালি, এই ফিজিক্যালি নেওয়ার ব্যাপারেও মানে আমার সাথে জাওয়াদের কথা হয়েছে, এন্ড ও এটাকে আবার রিফর্ম করতেছে। ফুল আইএলটিএস টেস্ট, প্রায় 4টা মডিউলসে আপনার নেওয়ার প্ল্যান, জিআরই অ্যানালিটিক্যাল রাইটিং, ইস্যু অ্যান্ড আর্গুমেন্টাল রাইটিং, দেন প্র্যাকটিস, ব্যান্ড স্কোর, রুব্রিক্স গুলোকে ইভালুয়েট করা, রাইটিং ইভালুয়েশন করা,
এখন এবং ক্যামব্রিজের প্রায় 10 থেকে 18টা বই, যেটা ক্যামব্রিজের জিআরই বইগুলোর গাইড, ব্যারন্সের, আইএলস লিজ অ্যান্ড ম্যাগুসের যে জিআরই ব্লগগুলো, গ্রামারলি অ্যান্ড আউটবুক এবং গুগল ডক্স পেয়ার এডিটিং যে টাস্কগুলো সেগুলো, এবং ইয়ারলি এই কোর্সের একটা বিজনেস প্ল্যান সে একটু মডিউল আপ করছে। কিন্তু ওই অ্যামাউন্টটা স্যার প্রথম দিকে মানে আমি যেটা ফিল করি যে লাইভ ক্লাস যদি যত কম টাকায় হবে আমার মনে হয় যে স্টুডেন্টদের ইয়েটা একটু বেশি আসবে। আচ্ছা, আমি টাকা পয়সা নিয়ে কথা বলাতে আমি একটু এম্বারাসড ফিল করছি, এটা আপনি সেপারেটলি ডিল করেন। হ্যাঁ, একটু প্লিজ। হ্যাঁ জি, থ্যাংক ইউ। মানে এটা হচ্ছে আমার একটা প্ল্যান। এখন আপনার এই জায়গায় কোনো পরামর্শ আছে কিনা স্যার? আমার পরামর্শ বলতে এটাই যে এটা একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে হবে। আপনারা যারা আজকে অ্যাটেন্ড করলেন, যে একটু দয়া করে কষ্ট করেন। কোনো কিছু কিন্তু মানে রেডিমেড পাওয়া, সহজে পাওয়া যাবে এটা ভাবা যাবে না। একটু শ্রম দিতে হবে। একটু দেখি, আমরা তো যেমন মিলিটারি ট্রেনিং করেছি, আপনাদেরকে বললাম এই মিলিটারি ট্রেনিং করতে যেহেতু 2-4 জন মারাও পড়ে যায়। তারপরে কি পরিমাণ কষ্ট করলে মানুষ মানে অত দূর পর্যন্ত যেতে পারে। আমাদের কিন্তু সাইন করতে হয় যে আমি যদি মারা যাই তাহলে আমার পরিবার কোনো অভিযোগ করতে, আমার বাপ মা কোনো অভিযোগ করতে পারবে না। উই সাইন ইন দ্য ডকুমেন্ট। আপনারা এটা বুঝতে পারেন। সংক্ষেপে যেটা বলবো যে এই সেশনটা শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত দয়া করে আপনার যত ব্যস্ততাই থাকুক না কেন সময় দিতে হবে। আমি কিন্তু আমার কাজটা আদায় করতে দিতে চাইবো। এবং আমাদের কালচারে যেটা সমস্যা হয়, আমরা সবসময় প্রশংসা চাই, ভেরি গুড ভেরি গুড, বাট এই ভেরি গুডই আমাদেরকে খেয়ে ফেলছে। আপনি যদি আপনার কাজটা যেটা আমি দিলাম, কি বললাম, সামনের ক্লাসে আপনাকে 5 মিনিট কথা বলতে হবে। দরকার হলে আপনি বাংলায় বলেন 5 মিনিট, কিন্তু কতটা চমৎকার করে আপনি কথা বলতে পারেন মাতৃভাষায় আমরা সেটা জানতে চাই, যেটা সবাই পছন্দ করবে। কথা বলাটা আগে শিখতে হবে। ইউ মাস্ট নো হাউ টু স্পিক। আপনি এমন করে বলবেন, আপনার কথা শুনতে হবে, বাধ্য হবে মানুষ শুনতে, ইচ্ছে না করলেও। আমরা সেই জায়গাটাতে পৌঁছতে চাই স্পোকেনের ক্ষেত্রে। রিটেন খুব সহজ জায়গা, আপনারা অনেক ম্যাচিওর। আমার ভালো লেগেছে যে জায়গাটা, সেটা বলবো, আজকে যারা ক্লাসে অ্যাটেন্ড করলেন সবাই খুব সহজভাবে স্বপ্রণোদিত হয়ে স্পন্টেনিয়াসলি আপনারা পার্টিসিপেট করেছেন। দ্যাট আই হ্যাভ রিয়েলি ভেরি লাইক। আই লাইক এভরিবডি হ্যাজ টেকেন ইট ইন এ ভেরি গুড স্পিরিট। কারোর সাথে আমার পরিচয় নেই, তার সত্ত্বেও আমি যখন কবির বলে ডাকছিলাম, তারেক বলে ডেকেছি, সানোয়ার বলে ডেকেছি, নোভা বলে ডেকেছি, আপনারা খুব সহজভাবে নিয়েছেন। আমার সুদীর্ঘ চাকরির অভিজ্ঞতায় আমি বুঝতে পারি যে আপনারা খুব সহজভাবে শিখতে চান। মানে ইউ আর অল ভেরি গুড হার্টেড পিপল, ভেরি eager to learn, and it is possible. I should say one thing very clearly, please. AI is very important. ChatGPT is important. This technological development the apps are very important. But the moment you know how to write by yourself without the support of any app, the moment you know to speak confidently on any topic in front of a big gathering, 1:1, and you can give wonderful presentation in the conferences, in any places. When you become a very confident speaker by speaking simple words, simple sentences, you can write wonderfully. আপনি দেখবেন যে আপনার কনফিডেন্স লেভেলটা কোথা থেকে কোথায় চলে যায়। সেই জায়গাটা কিন্তু ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এবং এখানে ভালো দিক হচ্ছে, আমরা যখন এআই এর সাথে এটাকে কানেক্ট করব, তখন আপনার কাছে মনে হবে যে আমরা তাহলে এতদিন কোথায় ছিলাম, কেন আমরা মানে ভালো করে আইএলসে আমি আমার রিটেন যে জায়গাটা আছে, আর্গুমেন্টেটিভ রাইটিং, আমরা এখানে আইএলসে কন্ডাক্ট করি। আমি আইএলসের সম্পর্কে আমি ভীষণ থরো। সুতরাং এটা আমরা দেখবো যখন আপনি 1:1 ইন্টারভিউ দিবেন আইএলস স্পোকেনের ক্ষেত্রে, আমি আপনাকে সাথে সাথে আপনাকে রিভিউ করে দিব যে আপনি আপনার ব্যান্ড স্কোর 6 না 6.5 না 8 না 9, এটা আমরা করে দিব। আমি শেষ করার আগে একটা কথা বলছি, আমরা যদি প্রশংসাটা কম শুনতে চাই, ভালো কাজ করলে প্রশংসা পাবেন, আমিও পাবো, না হলে পাবো না। বাট পরিষ্কার যেটা সত্যি সেটাকেই আমরা শোনার চেষ্টা করব। মুনাফিকের কিছু চরিত্র আছে, সব সময় মানে তারা তাদের বলে একরকম, করে একরকম, ওয়াদা দেয় একরকম, ওয়াদা বরখলাফ করে। সব ধর্মেই একই রকমের বিষয় রয়েছে। এখানে জয় আছে, আপনাদের ধর্মে আছে যদা যদা হি ধর্ম গ্লানির্ভবত ভারত অভ্যুত্থান ধর্মস্য তদাত্মানং সৃজম মহম পরিত্রাণায় সাধুনং বিনাশায় চ দুষ্কৃতম ধর্ম সংস্থাপনার্থে সম্ভবভাবী যুগে যুগে। am I right, জয়? আপনি আছেন এখানে? Yes sir. জি স্যার। তাহলে আপনাদের ধর্মের এই কথাগুলোর কি অর্থ সেটা আমরা আরেকদিন দেখব। সব ধর্মেরই কিছু মানে দিক নির্দেশনা আছে, সৌন্দর্য আছে। শেষ করছি কথা বলে, যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম, লেট আস প্রসপার টুগেদার। আমরা সবাই যদি একই মাতৃগর্ভের সন্তান হতাম। আমার ওয়াইফের একজন ক্লাসমেট আছে, তারা 19 ভাই বোন,
একই মাতৃগর্ভে বরিশালের একটা মেয়ে, তারা একই মাতৃগর্ভে 19 ভাই বোন। আমার ধারণা আমরা 19 জন এখানে আজকে অ্যাটেন্ড করিনি। সো ইফ উই থিঙ্ক দ্যাট we belong to an extended family, let us learn from each other, from one another, no shyness. আমরা সবাই মিলে সামনে যেতে চাই। শেষ করছি কথাটা বলি, let us prosper together. রব্বানি, আপনি আমাকে আজকালকে আপনি একটু কংগ্রাচুলেশন দিয়ে দেন স্যার, অ্যাজ এ অ্যাডভাইজার আমাদের সামার ব্যাচের সবাই সার্টিফিকেট পেয়ে গেছে স্যার সাকসেসফুলি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। হার্টিয়েস্ট কংগ্রাচুলেশন। সবাইকে সার্টিফিকেট পেয়ে গেছি তো ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মেলে পাঠাইছেন স্যার? হ্যাঁ মেইলে জয়চন্দ্র রয় পাইছি, সবাই কি পাইছে মেইলে? স্যার আমার মেলে তো পাইলাম না। থ্যাংক ইউ। কেন দেখতে কিনা? আচ্ছা আপনি নিশ্চিত করেন সবাই পায়। হার্টিয়েস্ট কংগ্রাচুলেশন। ছোট ছোট অ্যাচিভমেন্ট থেকেই মানুষ অনেক বড় কিছু অ্যাচিভ করতে পারে। আপনাদের অনেক উষ্ণ অভিনন্দন থাকলো আপনাদের অর্জনের জন্য। অ্যান্ড দেন আমি যেটা অনুরোধ করব যে পরের সেশনগুলোতেও আপনারা সময় মতো হাজির হওয়ার চেষ্টা করবেন, বিকজ একটা অংশ মিস করে গেলে পরবর্তীতে আবার একজন বা দুজনের জন্য ওইটা আবার রিট্রিভ করা, নতুন করে বলা, তখন এই অনেকটা খেয়ে ফেলি আমরা। ওইটা একটু আপনারা সহজভাবে নেবেন। এন্ড টেক ইন টাইম সামনে নোট বই রাখবেন, তাহলে এক্সট্রা মোবাইল @gmail.com। স্যার ওটাতে আসছে স্যার না? আচ্ছা আচ্ছা, আমি দেখতে হবে স্যার। স্যার এই যে সানোয়ার ভাই আমাদের ব্যাচের সবচেয়ে সিনিয়র মানুষ, ওনার সার্টিফিকেট অলরেডি প্রোভাইড। থ্যাংক ইউ সো মাচ সানোয়ার, আপনার জন্য দোয়া থাকলো, সবার জন্য অনেক অভিনন্দন। হার্টিয়েস্ট কংগ্রাচুলেশন, হার্টিয়েস্ট কংগ্রাচুলেশন। থ্যাংক ইউ। আমাদের দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। আবার সবার ইমেল অ্যাড্রেসটা আপনি আমাকে পাঠিয়ে দেন রব্বানি। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। গ্রুপে দিয়ে দিই, তাহলে আমরা দিয়ে দিব। আমি আমার ইমেল অ্যাড্রেসটা একটু এখানে টাইপ করে দিচ্ছি, বোধহয় একটু সময় আছে, যাদের সুযোগ আছে একটু আমার, আমি এখনই লিখে দিচ্ছি। এই যে স্যার 2025 ব্যাচে সবাই মেল দিয়ে দিচ্ছে এখনই, আমার তো আমি দিয়ে দিচ্ছি। আমার যাদের সুযোগ আছে আমার এই ইমেল অ্যাড্রেসটা একটু দেখে নেন, লেখার সুযোগ থাকলে লিখে ফেলেন, kmamirul14@gmail.com। আমরা আমার দিক থেকে কি আমরা আজকে শেষ করতে পারি? আপনাদের সবার জন্য দোয়া থাকলো, অনেক উষ্ণ অভিনন্দন থাকলো। আপনারা সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। I shall be the happiest person after this course if all of you can speak very confidently, can write very confidently, and then আপনাদের সামনে যাওয়াটা আরো সহজতর হোক। সেটাই হবে আমার দিক থেকে আমার সবচেয়ে বড় অর্জন। আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন, আপনারাও আমার দোয়ায় থাকবেন। Thank you so much. Good night. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Allah Hafiz.